அமைதியுடன் அனைவரும் இந்த மீட்டிங்கிலே கலந்து கொள்ளும்படியாக தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அனைவரும் அமைதியாக உட்கார்ந்து நாங்கள் பாடல்கள் பாடும்போது கையை தட்டி உற்சாகமாக கர்த்தரை நாம் துதிக்க வேண்டும். இப்பொழுது இந்த ஆராதனைக்காக உங்கள் கரங்களில் இருக்கும் இந்த பாடல் புஸ்தகத்தில் முதலாவது பாடலை பாடி நம் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் ஆண்டவர் இயேசுவே ஆராதிப்பேன் என்ற பாடலை பாடி நாம் இன்னைக்கு இந்த ஆராதனை ஆரம்பிப்போம். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் ஆண்டவர் இயேசுவே ஆராதிப்பேன் ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் ஆண்டவர் இயேசுவே ஆராதிப்பேன் வல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன் நல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன் வல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன் நல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன் ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் ஆண்டவரே இயேசுவே ஆராதிப்பேன் ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் ஆண்டவரே இயேசுவே ஆராதிப்பேன் பரிசுத்த உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் பணிந்து குனிந்து ஆராதிப்பேன் பரிசுத்த உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் பணிந்து குனிந்து ஆராதிப்பேன் ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் ஆண்டவரே இயேசுவே ஆராதிப்பேன் ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் ஆண்டவரே இயேசுவே ஆராதிப்பேன் ஆவியிலே உம்மை ஆராதிப்பேன் உண்மையிலே உம்மை ஆராதிப்பேன் ஆவியிலே உம்மை ஆராதிப்பேன் உண்மையிலே உம்மை ஆராதிப்பேன் ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் ஆண்டவரே இயேசுவே ஆராதிப்பேன் ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் ஆண்டவரே இயேசுவே ஆராதிப்பேன் தூதர்களோடு ஆராதிப்பேன் துதிர பலியோடு ஆராதிப்பேன் தூதர்களோடு ஆராதிப்பேன் துதிர பலியோடு ஆராதிப்பேன் ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் ஆண்டவரே இயேசுவே ஆராதிப்பேன் ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் ஆண்டவரே இயேசுவே ஆராதிப்பேன் கண்பவரே நான் ஆராதிப்பேன் அப்பவரே நான் ஆராதிப்பேன் கண்பவரே நான் ஆராதிப்பேன் அப்பவரே நான் ஆராதிப்பேன் ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் ஆண்டவரே இயேசுவே ஆராதிப்பேன் ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் ஆண்டவரே இயேசுவே ஆராதிப்பேன் வெண்ணாடை அணிந்து ஆராதிப்பேன் புரிந்துரையேந்தி ஆராதிப்பேன் வெண்ணாடை அணிந்து ஆராதிப்பேன் புரிந்துரையேந்தி ஆராதிப்பேன் ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் ஆண்டவரே இயேசுவே ஆராதிப்பேன் ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் ஆண்டவரே இயேசுவே ஆராதிப்பேன். ஹல்லேலூயா. அடுத்ததாக பாடலின் 8வது பாடி நம் கர்த்தரை மேம்படுத்துவோம். கிறிஸ்துக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. பாடல் எண் 8. அனைவரும் சேர்ந்து கரங்களை தட்டி நாம் இந்த பாடலை பாடுவோம். கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு என்னாலும் வெற்றி உண்டு. கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு என்னாலும் வெற்றி உண்டு. கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு வெற்றி
என்னென்ன துன்பம் வந்தாலும் நான் கலங்கிடவே மாட்டேன். என்னென்ன துன்பம் வந்தாலும் நான் கலங்கிடவே மாட்டேன். யார் என்ன சொன்னாலும் யார் என்ன சொன்னாலும் நான் சோர்ந்து போக மாட்டேன். நான் சோர்ந்து போக மாட்டேன். கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. சாத்தானின் அதிகாரமெல்லாம் என் நேசர் பறித்துக் கொண்டார். சாத்தானின் அதிகாரமெல்லாம் என் நேசர் பறித்துக் கொண்டார். சிலுவையில் அறைந்து விட்டார். சிலுவையில் அறைந்து விட்டார். காலாலே மிதித்து விட்டார். இயேசு காலாலே மிதித்து விட்டார். கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. பாவங்கள் போக்கிவிட்டார். என் சாபங்கள் நீக்கிவிட்டார். பாவங்கள் போக்கிவிட்டார். இயேசு சாபங்கள் நீக்கிவிட்டார். இயேசுவின் தழும்புகளா இயேசுவின் தழும்புகளா சுகமானே சுகமானே நான் சுகமானே சுகமானே. கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. மேகங்கள் நடுவினிலே என் நேசர் வரப்போகிறார். மேகங்கள் நடுவினிலே என் நேசர் வரப்போகிறார். கரம் பிடித்து அழைத்து செல்வார். கரம் பிடித்து அழைத்து செல்வார். கண்ணீரெல்லாம் துடைப்பார். இயேசு கண்ணீரெல்லாம் துடைப்பார். கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு. வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. அடுத்ததாக பிரியமானவர்களே, நம்முடைய பாடல் போக்கிலே 5வது பாடலை பாடி நாம் ஆராதனை ஆரம்பிப்போம். நம்முடைய பாடலின் 5 உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும், உங்கள் கவலைகள் கண்ணீர் எல்லாம் மறைந்துவிடும். பாடலின் 5. உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும், உங்கள் கவலைகள் கண்ணீர் எல்லாம் மறைந்துவிடும். உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும், உங்கள் கவலைகள் கண்ணீர் எல்லாம் மறைந்துவிடும். கலங்காதே மகனே, கலங்காதே மகளே, கலங்காதே மகனே, கலங்காதே
மாட்டார். நம் இயேசு கைவிட மாட்டார். இதயம் தேற்றுகிறார், உடைந்த உள்ளம் தாங்குகிறார். ஒருங்கின்ற இதயம் தேற்றுகிறார், உடைந்த உள்ளம் தாங்குகிறார். காயங்கள் அனைத்தையும் கட்டுகிறார், கண்ணீர் துடைக்கிறார். காயங்கள் அனைத்தையும் கட்டுகிறார், கண்ணீர் துடைக்கின்றார். கண்ணீர் துடைக்கின்றார், கண்ணீர் துடைக்கின்றார். கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம். இயேசு கைவிட மாட்டார், நம் இயேசு கைவிட மாட்டார். ஞானிக்கு மேலாக சோதிக்கப்பட ஒரு நாளும் விட மாட்டார். ஞானிக்கு மேலாக சோதிக்கப்பட ஒரு நாளும் விட மாட்டார். தாங்கிடும் பலன் அருள்வார், தப்புன வழி செய்வார். தாங்கிடும் பலன் தருவார், தப்பி செல்ல வழி செய்வார். தப்பி செல்ல வழி செய்வார், நீ தப்பி செல்ல வழி செய்வார். கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம். நம் இயேசு கைவிட மாட்டார், நம் இயேசு கைவிட மாட்டார். போராடுவோம், விசுவாசம் காத்துக்கொள்வோம். நல்ல போராட்டம் போராடுவோம், விசுவாசம் காத்துக்கொள்வோம். நீதி கிரீடம் நமக்குண்டு, தேசம் வருகை நாடுவோம். நீதி கிரீடம் நமக்குண்டு, தேசம் வருகை தந்திடுவார். கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம். இயேசு கைவிட மாட்டார், நம் இயேசு கைவிட மாட்டார். எங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும், எங்கள் கவலைகள் கண்ணீர் எல்லாம் மறைந்துவிடும். எங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும், எங்கள் கவலைகள் கண்ணீர் எல்லாம் மறைந்துவிடும். கலங்கிடவே மாட்டோம், கலங்கிடவே மாட்டோம், கலங்கிடவே மாட்டோம், கலங்கிடவே மாட்டோம். கைவிட மாட்டார், நம் இயேசு கைவிட மாட்டார். உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும், உங்கள் கவலைகள் கண்ணீர் எல்லாம் மறைந்துவிடும். உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும், உங்கள் கவலைகள் கண்ணீர் எல்லாம் மறைந்துவிடும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஜெபிப்போம். எங்கள் அன்பாய் நேசிக்கிற எங்கள் கர்த்தரே, இந்த மாலை வேளைக்காக நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம். இந்த புகழ்பெற்ற
മാരാമൻ എഴുപ്പുതൽ കൂട്ടത്തിൽ എങ്ങളുടെ തായ്മൊഴിയിൽ ഉമ്മയെ ആരാധിക്കവും ഉമ്മയുടെ വസനത്തെ ധ്യാനിക്കവും நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த நல்ல தருணத்துக்காகவும் கிருபைகளுக்காகவும் நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம். கர்த்தரே, நாங்கள் உம்முடைய சந்நிதியிலே வந்து அமர்ந்த உம்முடைய வாக்கியம் தியானிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு கொடுத்த நல்ல பாக்கியத்துக்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம். இன்றைக்கு இங்கே கலந்து கொண்டிருக்கிற அனைவரையும் உம்முடைய கருத்தில் ஒப்படைத்து ஜெபிக்கிறோம். இன்றைய ஆராதனையில் உம்முடைய சாநித்தியம் எங்களோடு கூட இருக்க வேண்டும். எங்களுக்கு நாயகத்துவம் கொடுக்கிறா எங்களுடைய பேராயர்களையும் ஆயர்களையும் சுவிசேஷர்களையும் எங்களுடைய அனைத்து விசுவாச மக்களையும் உம்முடைய கருத்தில் ஒப்படைக்கிறோம். அனைவரை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். உம்மோடு சேர்ந்த எங்களுடைய வாழ்க்கை கொண்டு போகிறதுக்கு நீங்கள் சகாயம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை ஜெபிக்கிறோம். இன்றைக்கு நாங்கள் வாக்கியத்தை தியானிக்கும் போது, இன்றைக்கு நாங்கள் வசனத்தை கேட்கும் போது, கர்த்தரே நீர் எங்களோடு பேச வேண்டும். கர்த்தரே, எங்களுக்கு வாக்கியத்தை போதிக்கிறா ஆயர்களுக்காக போதர்களுக்காக நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம். கர்த்தரே, நல்ல வாக்கியத்தை கேட்டு உம்மோடு சேர்ந்து வாழுவதற்கு எங்களுடைய வாழ்க்கை உம்முடைய வழியிலே பயணம் செய்வதற்கு நாங்கள் அனைவருக்கும் சகாயத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்பதாகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் ஜெபத்தை கேட்டிருளும் அன்புள்ள பரமபிதாவே, ஆமென். KL 26C9702 എന്ന വാഹനം നമ്മുടെ ഹെർമിറ്റേജ് ബിൽഡിങ്ങിന് അരികിലുണ്ട്. ആ വാഹനം അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യണമേ എന്ന് ദയവായി ഈ സമയത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നു. മലങ്കര മാർത്തോമാ തിരുസഭയിൻ தலைமையை தாங்கிக் கொண்டிருக்கும் மதிப்பும் மரியாதைக்கும் உரிய மெத்ராபொலித்தா சஃப்ரகன் மெத்ராபொலித்தாமார் மற்ற തിരുമേനിമാർ നമ്മുടെ രക്ഷകനും ദേവനുമാകിയ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അൻപാലും അവനുடைய வசனத்தோடுள்ள பாசத்தாலும் தமிழ்நாட்டினுடைய விவிதங்களாய தேசங்களிலிருந்து இன்னைக்கு இந்த மீட்டிங்குக்காக தூரத்தை தாண்டி இங்கே வந்து சேர்ந்திருக்கிற அனைவருக்கும் നമ്മുടെ தேவனாகிய യേശു ക്രിസ്തുവിனுடைய நாமத்தில் அன்பில் நல்வாழ்த்துக்களை செலுத்திக் கொள்கிறேன். ஆண்டவராகிய യേശു ക്രിസ്തുവിனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக 129வது மாராமன் கன்வென்ஷனில் இந்த இரவு வேளையில் தமிழ் விசுவாசிகளுடைய கூடுகையாய் சேர்ந்து வருவதற்கு ஆண்டவராகிய தேவன் நமக்கு ஸ்லாக்கியத்தை தந்திருக்கிறார். அதற்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். இன்றைய தினம் நம்முடைய கூடுகைக்கு தலைமை தாங்கிறது மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய ரைட் ரெவரண்ட் டாக்டர் மாத்யூஸ் மார் மகாரியோஸ் திருமேனி ஆவார். திருமேனி இப்பொழுது மார்த்தமா திருசபையின் குன்னங்குளம் மலபார் திருமண்டலத்தினுடைய தலைவராகி இருக்கிறார். முன்னாண்டு வரைக்கும் திருமேனி நம்முடைய சென்னை பெங்களூர் திருமண்டலத்தினுடைய தலைவராக இருந்தார். அப்பொழுது நாம் அனைவரும் திருமேனியுடைய அன்பும் ஆசீர்வாதங்களும் ருசிந்து அறிந்தவர்கள். இன்றைய தினம் நம்முடைய கூடுகைக்கு அத்தியட்சனாக இருக்கிற திருமேனியை நம் அனைவருடைய நாமத்தில் இந்த கூடுகையிലേക്ക് வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். இன்றைய தினம் விசுவாச கூடுகைக்கு செய்தி கொடுப்பதற்காக கடந்து வந்திருக்கிறது மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய ரெவரண்ட் அலெக்சாண்டர் தோமஸ் ஐயா அவர்கள்தான். மாறிக்கொண்டிருக்கிற சமூகத்தில் மாற்றமில்லாத தேவனுடைய வசனத்தை அவர் போதித்து கொண்டிருக்கிறார். அச்சன் தன்னுடைய ஊழிய காலத்தில் மிஷன் ஃபீல்டுகளில் அன்போடும் ஆவேசத்தோடும் ஊழியத்தை செய்தார். அவர் தம்முடைய ஊழிய வேளையில் பல பிரச்சனைகளை சந்தித்தவர். தன்னுடைய அனுபவத்தின் ஒளியில் அச்சன் பகிர்ந்து தரப்போகிற தேவனுடைய வார்த்தைகள் நமக்கு ஆசீர்வாதமாய் அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. நம்முடைய மத்தியத்தில் தேவனுடைய வசனங்களை சொல்லித் தருவதற்கு வந்திருக்கிற அச்சன் ஐயாவை நம் அனைவருடைய நாமத்தில் இந்த கூடுகையிലേക്ക് வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். முக்கிய சந்தேசத்தை மொழிமாற்றம் செய்ய போகிறது சுவிசேஷகன் விஜுராஜ் ஆகும். திருமேனியுடைய சந்தேசத்தை மொழிமாற்றம் செய்ய போகிறது சுவிசேஷகன் ஜோனிக்குட்டி ஆகும். அவரையும் பாடல்கள் பாடுகிற குழுவினர்களை இந்த கூடுகைக்கு இரவும் பகலும் கஷ்டப்பட்டு தங்களுடைய சிசுரூஷைகளை கர்த்தருடைய நாம மகிமைக்காக சமர்ப்பித்து
இங்கே சேர்ந்து வந்த அனைவரையும் கர்த்தருடைய நாமத்தில் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். நமது மாராமன் மைதானத்தில் சலோ மாராமன் ஸ்டாலில் தமிழ், ஹிந்தி, தெலுங்கு, கன்னடா, மராட்டி என்கிற மொழிகளில் வேதாகமம் கிடைக்கும். வாங்கி பயன்படுத்துவோம். பம்பா நதியுடைய ஓரத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கின்ற இந்த வசன கூடாரத்தில் அமர்ந்து ஜெபம் செய்தவரும் நல்ல சாட்சியமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தவருமாகிய நம்முடைய தாய் தகப்பன்மார்களுடைய விசுவாசத்தை உள்ளத்தில் பெறுவதற்கும் அவர் காட்டிய நல் பாதைகளை பின்பற்றுவதற்கும் தேவன் நாம் அனைவரையும் ஆசீர்வதிக்கட்டும் என்ற ஜெபத்தோடு கூட நமக்கு கர்த்தருடைய சன்னதியில் தாழ்ந்திருக்கலாம். கர்த்தர் நம்மை அனைவரையும் ஆசீர்வதிக்கட்டும். இன்றைய நாளிலே வாசிக்க வேண்டிய வேத பகுதி ராஜாக்களின் முதலாம் புஸ்தகம் 17ஆம் அதிகாரம் 1 to 14 வரை உள்ளதாய வசனங்கள். 1 ராஜாக்கள் 17ஆம் அதிகாரம் 1 to 14 வரை உள்ளதாய வசனங்கள். கிலேயாத்தின் குடிகளிலே திஸ்பியானாகிய எலியா ஆகாபை நோக்கி, என் வாக்கின்படி அன்றி இந்த வருஷங்களிலே பனியும் மழையும் பெய்யாதிருக்கும் என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற நான் அவருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்கிறேன் என்றான். பின்பு கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாயிற்று. அவர், நீ இவ்விடத்தை விட்டு கிலியாத்தின் கிழக்கு திசையிலே நோக்கி போய் யோர்தானுக்கு நேராயிருக்கிற கேரித் ஆற்றங்கரையில் ஒளிந்து கொண்டிரு. அந்த ஆற்றின் தண்ணீரை குடிப்பாய். அங்கே உனக்கு போஷிக்க காகங்களுக்கு கட்டளிடுவேன் என்றார். அவன் போய் கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே யோர்தானுக்கு நேராயிருக்கிற கேரித் ஆற்றங்கரையிலே தங்கியிருந்தான். காகங்கள் அவனுக்கு விடியற் காலத்தில் அப்பம் இறைச்சியும் சாயங்காலத்திலே அப்பமும் இறைச்சியும் கொண்டு வந்தது. தாகத்திற்கு அந்த ஆற்றின் தண்ணீரை குடித்தான். தேசத்திலே மழை பெய்யாதபடினால் சில நாட்களுக்கு பின்பு அந்த ஆறு வற்றி போயிற்று. அப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாயி, அவர், நீ எழுந்து சீதோனுக்கு அடுத்த சாரிபாத்தூருக்கு போய் அங்கே தங்கியிரு. உன்னை பராமரிக்கும்படி அங்கே இருக்கிற ஒரு விதவிக்கு கட்டளையிட்டேன் என்றான். அப்படியே அவன் எழுந்து சாரிபாத்துக்கு போனான். அந்த பட்டணத்தின் ஒளிமுக வாசலுக்கு அவன் வந்த பொழுது அங்கே ஒரு விதவை விறகு பொறுக்கிக் கொண்டிருந்தாள். அவன் அவளை பார்த்து கூப்பிட்டு, நான் குடிப்பதற்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் ஒரு பாத்திரத்தில் எனக்கு கொண்டு வா என்றான். கொண்டு வர அவள் போகிற பொழுது அவன் அவளை நோக்கி கூப்பிட்டு, கொஞ்சம் அப்பமும் உன் கையிலே எனக்கு கொண்டு வா என்றான். அதற்கு அவள், பானையில் ஒரு பிடி மாவும் களையத்தில் கொஞ்சம் எண்ணெயுமே அல்லாமல் என்னிடத்தில் ஒரு அடையும் இல்லையே என்று உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்கிறேன். இதோ, நான் என் குமாரனும் சாப்பிட்டு செத்து போக அதை எனக்கும் அவனுக்கும் ஆயத்தப்படுத்துவதற்காக 2 விறகுகளை பொறுக்குகிறேன் என்றான். அப்பொழுது எலியா அவளை பார்த்து, பயப்படாதே, நீ போய் உன் வார்த்தையின்படி ஆயத்தப்படுத்து. ஆனாலும் இது முதல் அதிலே எனக்கு ஒரு சிறிய அடையை பண்ணி என்னிடத்தில் கொண்டு வா. பின்பு உனக்கும் உன் குமாரனுக்கும் பண்ணலாம். கர்த்தர் தேசத்தின் மேல் மழையை கட்டளிடும்படி நாள் மட்டும் பானையில் மா செலவழிந்து போவதும் இல்லை, கலகத்தின் எண்ணெய் குறைந்து போவதும் இல்லை என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்கிறார் என்றார் என்பதே. உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் பேராயவர்கள், போதகர்கள், சுவிசேஷகர்கள், கர்த்தரின் அன்பார்ந்த விசுவாச மக்களே, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அன்பின் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கடந்த வருடத்தைப் போலவும் இந்த வருடமும் தமிழ் மொழி பேசும் விசுவாச மக்களில்
கூடுகையை நடத்தும்படி உதவி செய்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன். பலவிதமான மொழிகள் பேசுகிற விசுவாச சமூகம் மார்த்தோமா திருச்சபையின் மகிமையாக இருக்கிறது. இந்த விசுவாச கூட்டம் ஒற்றுமை நிறைந்த கர்த்தரில் சாட்சியாகவே மார்த்தோமா திருச்சபையின் அழகும் மேன்மையுமாக இருக்கிறது. நீங்கள் பூலோகம் எங்கும் போய் சகல ஜாதிகளையும் சீடராக்க கடவன் என்ற கர்த்தரின் கற்பனை தன் திருச்சபையின் ஊழியத்திற்கு ஒளி பகர்ந்தது. இயேசு சாமி சொன்னார், நான் உலகத்திற்கு ஒளியாயிருக்கிறேன். அதோடு சேர்ந்து அவர் மீண்டும் சொன்னார், நீங்கள் உலகத்திற்கு ஒளியாயிருக்கிறீர்கள். கர்த்தரின் ஒளியை உலகத்திற்கு பகிர்ந்து கொடுப்பதற்காக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அந்த காலத்தின் அனுபவத்தில் இருக்கும் நம்பிக்கையற்ற மக்களுக்கு நம்பிக்கையின் ஒளியாகும்படி நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். வழி தவறினவர்களுக்கு உண்மையான வழி காமிச்சு கொடுக்கும் படி தேவன் நம் வாழ்க்கையில் எதிர்பார்க்கிறேன். ஆண்டவரே தேடுகிற அனைவர் நாம் கூட இருக்கிறார். அன்றைய கர்த்தரை தேடின் நர்வகளை அவரிடம் கூட்டி சேர்த்த பொறுப்பை நம்மிடம் கர்த்தர் முன்மாதிரியாக தந்திருக்கிறார். இயேசு சாமியை தேடுகிற அனைவர் நாம் பக்கத்தில் இருக்கிறார். அவர்களை இயேசுவினிடம் சேர்க்கும்படி நாம் அனைவரும் முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிரசன்னம் நம்மிடத்திலிருந்து அனைவரிலேக்கும் பகர வேண்டும். அப்பொழுது கிறிஸ்தவ ஊழியத்தின் நோக்கம் பரிபூர்ணமாகும். என்னுடைய ஊழிய நாட்களில் புதிதாக இயேசு சாமியை ஏற்றுக்கொண்ட அநேக கிறிஸ்தவ விசுவாச மக்களை பார்த்தேன். அநேக போராட்டங்களில் மத்தியிலும் சோர்ந்து போகாமல் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் நிலைத்திருக்கிற விசுவாச மக்களில் சாட்சிகள் நாம் பார்த்திருக்கிறேன், கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த சாட்சிகள் விசுவாச அறிக்கைகளாக இருக்கிறது. அது நாம் விசுவாச வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது என்று கேள்விக்கிறது. தமிழ் மொழி பேசும் விசுவாச மக்களின் இந்த கூட்டத்தில் அடிப்படையில் நம்முடைய உறவுகள் பலப்பட தேவன் உதவி செய்யட்டும். எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து மார்த்தோமா திருச்சபையின் மக்களாக, நல்ல மெய்வராகிய இயேசு சாமியின் ஆடுகளாக, ஒரே விசுவாச கூட்டமாக நமக்கு விசுவாச பயணம் பலத்துடன் நடத்துவோமாக. அதற்காக தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் கூட இருந்து நாம் அனைவரையும் வழி நடத்தும் பலப்படுத்தட்டும் என்று வாழ்த்தி ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவர் நாம் அனைவரையும் ஆசீர்வதிக்கட்டும். ஆமேன். இன்றைய கூடுதலின் முக்கிய செய்தி கொடுக்கும்படியாக வந்திருக்கும் போதகர் அலெக்சாண்டர் தோமஸ் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். രത്തക്കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ பாடலின் 6வது பாடலை பாடி இந்த பயணம் நாம் ஆரம்பிப்போம். பாடலின் 6, இரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன். இரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது, எந்த தீங்கும் தீங்காது. இரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது, எந்த தீங்கும் தீங்காது. நேசரின் ரத்தம் என் மேலே நெருங்காது சாத்தான், நேசரின் ரத்தம் என் மேலே நெருங்காது சாத்தான். பாசமாய் சிலுவை
பலியானார், பாவத்தை வென்று விட்டார். பாசமாய் சிலுவையில் பலியானார், பாவத்தை வென்று விட்டார். இரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது, எந்த தீங்கும் தீங்காது. இரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது, எந்த தீங்கும் தீங்காது. உதவின எபினேசரே இனியும் காத்திடுவார். இம்மட்டும் உதவின எபினேசரே இனியும் காத்திடுவார். உலகிலே இருக்கும் அவரை விட என் நேசர் பெரியவரே. உலகிலே இருக்கும் அவரை விட என் தேவன் பெரியவரே. இரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது, எந்த தீங்கும் தீங்காது. இரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது, எந்த தீங்கும் தீங்காது. ஆமென். ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന അഭിവന്യ മക്കാരിയോസ് തിരുമേനി, இந்த கூட்டத்தினுடைய தலைவராயிருக்கின்ற மதிப்புக்குரிய மக்காரியோஸ் பேரையர் அவர்களே, മറ്റ് തിരുമേനിമാരെ, மற்ற பேராயர்களே, ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി ജനറൽ അച്ഛൻ, மதிப்புக்குரிய விகாரி ஜெனரல் போதகர் அவர்களே, സംഘത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അച്ഛൻ, சங்கத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் அவர்களே, അതിൻ്റെ ചുമതലക്കാർ, അതിൻ്റെ பொறுப்பாளர்கள், ബഹുമാനിതരായിട്ടുള്ള അച്ഛന്മാർ, மதிப்புக்குரிய போதகர்மார்கள், ചേർന്ന് നിന്ന വിശ്വാസ ജനമേ, சேர்ந்து வந்திருக்கிற விசுவாசிகளே, പ്രത്യേകാൽ முக்கியமாக തമിഴ്നാട് പ്രദേശത്തു നിന്നും ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന വിശ്വാസ ജനമേ, தமிழ்நாட்டிலிருந்து சேர்ந்து வந்திருக்கிற விசுவாசிகளே, ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഏവർക്കും വന്ദനം. திரியேக தேவனுடைய நாமத்தில் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ഈ ഒരു വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ചുമതല എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. இந்த புனிதமான பொறுப்பை என்னிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்ததில் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். പ്രത്യേകാൽ മാർത്തോമാ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായ അഭിവന്യ മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനിക്കും സംഘത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള തിരുമേനിക്കും സംഘത്തിൻ്റെ ചുമതലക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അച്ഛനും എല്ലാം എൻ്റെ പ്രത്യേകമായുള്ള സന്തോഷം, നന്ദി, സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. முக்கியமாக தலைமை பேராயராயிருக்கின்ற மதிப்புக்குரிய மெத்ராபொலித்தா அவர்களுக்கும் சுவிசேஷ பிரசங்க இயக்கத்தினுடைய பேராயர் அவர்களுக்கும் பொதுச் செயலாளர் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் அன்பையும் இந்த வேளையிலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். എൻ്റെ വൈദിക ശുശ്രൂഷയുടെ ഭൂരിഭാഗം സമയം ഒരു മിഷൻ ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇടയായതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് ഈ അവസരം ലഭിച്ചത്. என்னுடைய போதக ஊழியத்தின் அதிகமான பங்கும் ஊழிய பணித்தளத்தோடு சேர்ந்து ஊழியம் செய்தேன். അതിനാൽ தான் എനിക്ക് இந்த മിഷൻ വായ്പ ഫീൽഡുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളുകളിലും അവിടെയുള്ള ഇടവകളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഏകദേശം 30 വർഷത്തോളം പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലും ദൈവം എന്നെ ഇടയാക്കി. 30 ஆண்டுகளாக பல்வேறு மாநிலங்களில் குறிப்பாக கர்நாடகா மாநிலத்திலும் பல்வேறு ஊழிய பணித்தளங்களிலும் പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലും പണിയാറ്റുവதற்கு ദേവൻ എനിക്ക് ഉദവി ചെയ്താർ. കന്നഡ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ മധ്യേ ഒരു പ്രസംഗം തന്നാൽ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് സെക്രട്ടറിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു ക്രമീകരണം ഇങ്ങനെയാണ്, ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് ക്രമീകരണം വന്നത്. கன்னடா பேசுகிற மக்களிடத்தில் நான் பேசுகிறேன் என்று சொன்னபொழுது பொதுச் செயலாளர் சொன்னார், இல்லை இவ்விதமான ஒரு ஒழுங்கு செய்திருக்கிறது,
അതിനാൽ தான் எனக்கு இன்னைக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைத்தது. മിഷൻ ഫീൽഡിൽ പ്രവർത്തിച്ച അച്ഛന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു മാരാമണ്ണ ഒരു അവസരം ലഭിക്കുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അവാർഡാണ്. மிஷனரி போதகர்மார்களாக பணியாற்றினவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பெரிய ஒரு பதக்கம் என்று சொல்லுகிறது இவ்விதமாக கிடைக்கிற வாய்ப்புகள் தான். ഈ കേരളദേശം വിട്ട് വിവിധമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി താമസിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത സുവിശേഷകർ, എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സുവിശേഷകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച അനേകം സുവിശേഷകരുടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, അച്ഛന്മാരുണ്ട്. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ മാരാമണ്ണ്, പ്രത്യേകിച്ച് മാരാമണ്ണ് ഒരു വാക്ക് പറയുവാൻ കിട്ടുന്നത് ഒരു ദൈവികമായിട്ടുള്ള നിയോഗമാണ്. பிரத்யேகமாக கேரளாவிலிருந்து புறப்பட்டு பல்வேறு மாநிலங்களில் ஊழியம் செய்த போதகர்மார்கள், சுவிசேஷகர்கள் அவர்களுக்கு இவ்விதமாக கிடைக்கிற ஒரு வாய்ப்பு என்று சொல்லுகிறது மிகவும் உயர்ந்த ஒரு மதிப்பாக இருக்கின்றது. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഈ ഒരു പ്രത്യേക യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം അപേക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അനേവരും இந்த கூட்டத்துக்காக செய்திக்காக ஜெபித்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று அன்போடு உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். മാർത്തോമ സഭയോട് എനിക്ക് വലിയ സ്നേഹമാണ്. മാർത്തോമ തിരുച്ചഭയിടത്തിൽ എനിക്ക് മിക അധിക അൻപുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഞാൻ അതിലെ വൈദികനാണ്. அதுக்கு காரணம் நான் ஒரு போதகராக இருக்கிறேன் என்பதுதான். എന്നാൽ തിരുമേനിമാരോട് എനിക്ക് വലിയ സ്നേഹമാണ്, ബഹുമാനമാണ്. ஆனால் பேராயர்மார்களோடு எனக்கு அதிகமான அன்புண்டு, மதிப்புண்டு. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അതിനുடைய മുഖ്യமான காரணம் என்னவென்றால், ഒരുപക്ഷെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പോലും ഇല്ലാത്തതായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അവരെന്നെ അയച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു വിസൈ ഒരു ക്രിസ്തവൻ കൂടെ ഇല്ലാத പകുതികൾക്ക് എന്നെ അനുപ്പിനാர்கள் என்பதுதான். മറ്റുള്ളതായ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. മറ്റ് ആശീർവാദങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ சொல்லுகிறது. ഞാൻ ചെന്ന് താമസിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം. நான் சென்று தங்கின இடங்களில் பல்வேறு இடங்களிலும் ஒரு கிறிஸ்தவருக்கு கூட இல்லாத இடமாக இருந்தது. സിനഡ് കൂടി ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ എന്നെ അവിടെ അയച്ചപ്പോൾ എന്നോടുള്ള വലിയൊരു സ്നേഹം അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. സിനഡ് சேர்ந்து என்னை அங்கே அனுப்பின பொழுது என்னிடம் வைத்த அன்பை அவர்கள் வெளிப்படுத்தினார்கள் என்று நான் വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏകദേശം 30 വർഷം അങ്ങനെ സുവിശേഷ വേലയിലും സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലും ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിപ്പാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയത് സഭയിലൂടെ എനിക്ക് നൽകിയ വലിയ സമ്മാനമാണ്. அவ்விதமாக 30 ஆண்டுகளாக பல்வேறு ஊழிய பகுதிகளிலும் அதேபோல பள்ளிக்கூடங்களிலும் ஊழியம் செய்து கிடைத்த வாய்ப்பு തിരുച്ചഭ എനിക്ക് കൊടുത്ത ഒരു അൻപളിപ്പ് താൻ. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മിഷൻ ഫീൽഡിലെ പ്രവർത്തനമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുവാൻ എനിക്ക് സഹായിച്ചത്. என்னோட ஊழியத்தை, என் வாழ்க்கையை உருவாக்குவதற்கு காரணமாக இருந்தது ஊழிய பகுதியில் தங்கி செய்த ஊழியங்கள் தான். എൻ്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്തോഷവും അത് തന്നെയാണ്. என்னோட குடும்ப வாழ்க்கையினுடைய மகிழ்ச்சியும் அதுவாக இருக்கின்றது. ഞാൻ ഹൊണ്ണാവറിൽ താമസിച്ചപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു റൂമിലാണ് ഏകദേശം 6 വർഷം താമസിച്ചത്. ഒരു റൂമിലാണ്. ഹൊണ്ണാവർ പകുതിയിൽ തങ്ങിന പൊഴുത് 6 ആണ്ടുകൾ ഒരേ അറയിൽ തങ്ങിയിരുന്നേൻ. അവിടെ ബാത്റൂം ഇല്ല, அங்கே கழிப்பிட வசதி கிடையாது, അടുക്കളയില്ല, അടുക്കള കിച്ചണിൽ கிடையாது. ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും മകനും ഒരു റൂമിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഞാനും என்னுடைய மனைவியும் என்னுடைய குழந்தையும் ஒரே அறையில் படுத்து கொண்டிருக்கிறோம். അവിടെ തൊട്ടടുത്ത ഗ്രാമത്തിലെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. அது மட்டுமல்லாமல் பக்கத்து கிராமத்தில் உள்ள பிள்ளைகளை நாங்கள் அங்கே അവിടെ ആ കുട്ടികൾ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ ചില പ്രാഥമിക കർമ്മങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ அந்த குழந்தைகள் தூங்கினதுக்கு பிறகுதான் எங்களுடைய அடிப்படை தேவைகளை நாங்கள் நிறைவேற்றுகிறோம். അന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുളിക്കുന്നത് രാത്രി 12 മണി എന്നുള്ള ഒരു സമയം വെച്ച് പഠിച്ചത്. ഇന്നും ആ ശീലം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ தான் இரவு 12 മണിക്ക് ഞാൻ കുളിக்கிறேன் அந்த വഴക്കത്തെ പറയുന്നത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ മികവും മகிழ்ச்சியோടെ சொல்லுகிற ഒരു കാര്യം தான். എൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനുള്ള ദൈവശക്തി ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. என்னோட வாழ்க்கையினுடைய எந்த விதமான பிரச்சனைகளையும் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை தேவன் எனக்கு தந்திருக்கிறார். മിഷൻ ഫീൽഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അച്ഛന്മാർക്കൊക്കെ ഇത് അനുഭവം തന്നെയാണ്. ஊழிய பகுதிகளில் தங்கி ஊழியம் செய்கிற மிஷனரி போதகர்மார்களுக்கு இது ஒரு അനുഭവமாக இருக்கின்றது. മിഷൻ ഫീൽഡിൽ അതിനാൾ പ്രവർത്തിച്ചതായ നമ്മുടെ സെറാഫിം തിരുമേനിക്ക് ഇത് ഏറെ അനുഭവമാണ്. ஊழிய பகுதியில் அதிக நாள் ஊழியம் செஞ்ச செராഫിം പെരേർക്കും അതൊരു പെരിയ അനുഭവமாக അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപാന്തരത്തിനും രൂപപ്പെടലിനും ഒക്കെ അവകാശം ലഭിച്ച ഇത് പാവപ്പെട്ട വിശ്വാസികളോട് ചേർന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഏழைகளான വിശ്വാസികളോട് ചേർന്ന് ஊழியம் ചെയ്തതിനാൽ தான் നമ്മെ ഉരുവാക്കപ്പെട്ടത്, ഉരുമാറ്റപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഈ സഭയോടുള്ള സ്നേഹം അങ്ങനെയാണ് എനിക്കുള്ളത്. അവിധமாக തിരുച്ചഭരണത്തിൽ അൻപ് ഇവിധமாக എനിക്ക് ഇരിക്കുന്നത്. ആ ദൈവ കൃപയുടെ അനുഭവം പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി.
அந்த தேவ கிருபைയുടെ അനുഭവത്തെ பெற்றுக்கொள்வதற்கு தேவன் எனக்கு உதவி செய்தார். ഇന്ന് വചനത്തിന് ആധാരമായ ഭാഗം ഇവിടെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. இன்றைக்கு செய்திக்கு அடிப்படையான வசனத்தை இங்கே வாசிக்க கேட்டோம். ഇത് വിശ്വാസികൾ കൂടുന്ന ഒരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എടുത്തത്. விசுவாசிகள் சேர்ந்து வருகிற இடமாக இருக்கிற காரணத்தினால் எல்லாருக்கும் நன்கு தெரிந்த ஒரு வேத பகுதி. എന്നോട് ഈ കാര്യം വിവരം അറിയിച്ച സമയം തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം തന്നൊരു ഭാഗമാണ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ തീരുമാനിച്ചത്. என்னிடத்தில் இந்த தகவல் தெரிவித்த பொழுதிலிருந்து ஜெபித்து ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தின ஒரு வேத பகுதியை நான் எடுத்தேன். എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വളരെ സുപരിചിതമായ ഭാഗമാണ്. എല്ലാവർക്കും മിക നന്നാக தெரிகிற நல்ல அறிமுகமான ഒരു വേദ പകുതി. രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 17, 18, 19 അധ്യായങ്ങളാണ്. 1 രാജാക്കൾ 17, 18, 19 അധികാരങ്ങൾ. അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഏലിയാവ് പ്രവാചകനാണ്. അങ്ങേ മുഖ്യமான ഒരു ദീർഘദർശിയെ കുറിച്ച് சொல்லியிருக்கிறார். ഏലിയാവ് പ്രവാചകന്റെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാപ്പാടും നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഏലിയ ദീർഘദർശിയുടെ നിഗഴ്വെല്ലാം നമുക്ക് മനപ്പാടமாக தெரியும். 2 രാജാക്കന്മാർ 1, 2 അധ്യായങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. 2 രാജാക്കൾ 1, 2 അധികാരങ്ങളിൽ അവരെ പറ്റി சொல்லியிருக்கிறார். വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു 5 അധ്യായങ്ങളിൽ മാത്രം വിവരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഈ പ്രവാചകൻ. വേദാഗമത്തിൽ 5 അധികാരങ്ങളിൽ மட்டும் വിളക്കുകിற ഒരു ദീർഘദർശിയാണ് இந்த தீர்க்கதரிசி. അതിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ പറയാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല. അതിന്റെ വരലാற்றை சொல்வதற்கு எனக்கு நேரமில்லை. ചുമതല വഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ പറഞ്ഞു 8:50 ആകുമ്പോൾ പ്രസംഗം നിർത്തിക്കോണം. പൊറുപ്പിലിരിക്കുന്ന പോതകർ சொன்னார் 8:50 സമയം വേണമല്ലോ. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകുമായിരിക്കാം. ഒരു വിസൈ 10 നിമിഷം മുന്നാടി പോകലാം. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കരുണ വ്യാപരിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദേവന്റെ ഇറക്കം പരുവதற்காக ജപിக்கிறேன். ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു വാർത്തയെ ജപിക്കലാം. ദൈവമായ കർത്താവേ, ദേവനാകിയ കർത്താവേ, എന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം. ഉമ്മുടെ പരിശുദ്ധാവിൻ കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് അരുളുവീരാക. ശക്തിയിൽ നിൽപ്പാൻ സഹായിക്കണം. ഉമ്മുടെ ബലത്തിൽ നിൽക്ക ഉദവി ചെയ്യുവീരാക. ഞങ്ങൾ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ അനേവരെയും ദേവന്റെ കരങ്ങളിൽ ഒപ്പടച്ച് ജപിക്കുന്നു. മധ്യേ വന്നിരിക്കുന്ന വിശ്വാസ ജനത്തെ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ മധ്യയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ ഒപ്പടച്ച് ജപിക്കുന്നു. വചനത്തെ കേട്ട് നിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മക്കളുടെ ജീവിതത്തെ അവിടെ തൊട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മക്കളെ തൊട്ട് ആശീർവദിക്ക വേണ്ടുമെന്ന് ജപിக்கிறேன். പരിശുദ്ധ മാർത്തോമാ സഭയുടെ വലിയ ദർശനമാണല്ലോ അത്. പരിശുദ്ധ മാർത്തോമാ തിരുച്ചഭയുടെ ദർശനമായിരിക്കുന്നത്. നൽകിയ ദർശനമാണ്. അത് കർത്തർ അളിച്ച ദർശനം. ആ ദർശനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ആ ദർശനത്തിൽ ഉറയാൻ നിൽക്ക ഉദവി ചെയ്യുവീരാക. വചനഭാഗത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വചന പകുതി ആശീർവദിപ്പീരാക. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പരിശുദ്ധാവി ഞങ്ങൾക്ക് ഉദവി ചെയ്യുവീരാക. യേശു മശിഹ മൂലം പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കുമാറാകണമേ. യേശു മശിഹ മൂലം ജപത്തെ കേൾപ്പീരാക. ഞാൻ കർണാടകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഞാൻ കർണാടകയിൽ ഊഴിയം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നിகழ்வு സിർസി എന്ന സ്ഥലത്താണ് ആ സംഭവം. സിർസി എന്ന ഇടത്തിൽ തന്നെ அந்த நிகழ்வு നടന്നത്. 1989 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ സംഭവം. 1989 കാലത്തിൽ തന്നെ നിகழ்வு നടന്നത്. അവിടെ പ്രവർത്തിച്ച സുവിശേഷകൻ ചാക്കോ തരകൻ എന്ന പേരുള്ള സുവിശേഷകനാണ്. അന്നേക്ക് എന്നോട് ഊഴിയം ചെയ്തവർ ചാക്കോ തരകൻ എന്ന അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ ഈ ക്രിസ്മസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്ററിനും പ്രോഗ്രാം ഗ്രാമങ്ങളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യും. അവർ ക്രിസ്മസുക്കും ഈസ്റ്റർ പண்டிകയ്ക്കും നിகழ்ச்சிകൾ ഒഴുങ്ക് ചെയ്യുവാർ. ഈസ്റ്ററിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ എന്നെ ക്ഷണിച്ചു. ഈസ്റ്ററിനുடைய ഒരു നിகழ்ச்சிക്ക് എന്നെ അழைத்தார். കർണാടക ചെന്നിട്ട് ഏറെ കാലമായില്ല, ഭാഷ പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അന്നേക്ക് കർണാടക സെന്റ് അധിക ആകവില്ലേ, മൊഴി കറ്റുകൊണ്ട് വന്നേ. എന്നാൽ ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ഈസ്റ്റർ മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം എന്നെ ക്ഷണിച്ചു. ஆனால் அந்த கிராமத்தில் ஒரு ஈஸ்டர் செய்தி கொடுப்பதற்கு என்னை அழைத்தார். അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ മീറ്റിംഗ് വളരെ വിപുലമായ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ്. அங்கே சென்ற பொழுது அந்த கூடுகை மிகவும் விரிவாக்கப்பட்ட ஒரு கூடுகை. മുഖ്യ പ്രസംഗകനായിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കമ്മീഷണർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹിന്ദു ഒരു വിശ്വാസിയാണ്. ഒരു മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലറാக இருக்கிற ഒരു ഹിന്ദു വിശ്വാസിயாக இருக்கிறவர் தான். അതുപോലെ അസിസ്റ്റന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസർ അവിടെ ഉണ്ട്. துணை கல்வி அதிகாரி அங்கே இருக்கிறார். AEO துணை அதிகாரி அங்கே இருக்கிறார். അദ്ദേഹവും പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്. അവരും ചെയ്തി കൊടുക്കാർ. അതിന് മധ്യത്താണ് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതற்கு മധ്യത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തി കൊടുക്കുന്നതിനെ അழைத்தார். ആ ഭാഷ നന്നായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നോ, മൊഴി നന്നായി കറ്റുകൊള്ളവില്ലേ. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ജപത്തോടെ അങ്ങ് ഇരിக்கிறேன். ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കമ്മീഷണർ അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തിൽ വളരെ ദീർഘനേരം പ്രസംഗിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം തൊട്ട് മരണം വരെയുള്ളതായ സംഭവം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുനിസിപ്പൽ കമ്മീഷണർ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പിറപ്പിലിരുന്ന് മരണം വരേക്കും ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളെ சொன்னார். വളരെ വിശദമായി സംസാരിച്ചു. மிகவும் விரிவாக அவர் பேசினார். ഞാൻ അതൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി ചെന്നതാ. ഞാൻ ഇതെല്ലാം சொல்வதற்காக ஆயத்தமாக சென்றேன். അപ്പുറമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ சொல்வதற்கு மேலாக அவர் சொன்னார். അത് കന്നഡ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു. അത് കന്നഡ മൊഴിയിൽ പേസിനാർ. അടുത്ത പ്രസംഗം എന്റെയിലാണ് വരുന്നത്. അടുത്ത ചെയ്തി എന്നോടേത്. അപ്പോൾ ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഈ കമ്മീഷണർ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, இந்த കമ്മീഷണർ ചെയ്തി കൊടുത്തപ്പോൾ വിധമായി சொன்னார், യേശുക്രിസ്തു എന്നൊരു അവതാര പുരുഷൻ വന്നു. യേശുക്രിസ്തു ഒരു അവതാര പുരുഷൻ വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം എല്ലാം പറഞ്ഞു തീർന്നതിന് ശേഷം അവരുടെ വരലാറ്റെല്ലാം ചൊല്ലി മുടിച്ചതിന് പിറകെ അദ്ദേഹത്തെ ക്രൂശിൽ കയറ്റി, അവരെ സിലുവയിൽ ഏറ്റി അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നു, അവരെ കൊன்றார்கள் എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇതുപോലെ ഭാരതത്തിൽ അനേകം അവതാര പുരുഷന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ചൊല്ലി അവർ சொன்னார், ഇവിധமாக അനേക അവതാര പുരുഷന്മാർ. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പറഞ്ഞു ഈ അവതാര പുരുഷന്മാരെല്ലാം ഒരുപോലാണ്.
கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னார், இந்த அவதார അങ്ങനെ പുരുഷന്മാരിൽ ഒരുവരാണ് പറഞ്ഞാണ് ഇവർ. അദ്ദേഹം നല്ല ഉദ്ദേശത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. അത് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിച്ചു. அவர் நல்ல நோக்கத்தோட சொல்லி அதை முடித்தார். അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഊഴം വന്നു. எனக்கு வாய்ப்பு வந்தது. ഞാൻ വളരെ വിഷമിച്ച് എന്താ പറയാൻ വെക്കുന്നത്. நான் மிகவும் வேதனைப்பட்டு என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று. ഞാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൗൺസിലർ, ഞാൻ ഈ കമ്മീഷണർ, ഞാൻ അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും. இந்த முனிசிபல் கமிஷனர் பேசினார், என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தேன். അപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യം തന്നു. അപ്പോൾ தேவனுடைய ஆவியானவர் என்னை பலப்படுத்தினார். മൈക്കിന് മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. மைக்கு முன்னாடி எழுந்து நின்றேன். പറഞ്ഞു, ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൗൺസിലറിനോട് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. நான் சொன்ன இந்த முனிசிபல் கமிஷனரத்தில் எனக்கு அதிக மகிழ்ச்சியுണ്ട്. വേദവസം നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹം പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യവും വളരെ വിശദമായിട്ട് വിശ്വാസത്തോടെ സംസാരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം. வேதாகம் நன்றாக படித்து விசுவாசத்தோடு அவர் பேசினார். എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറയാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. அவர் சொல்லாத ஒரு കാര്യമുണ്ട്. കർത്താവ് ക്രൂശിൽ മരിച്ചു. கர்த்தர் சிலுவையில் அறையப்பட்டார். മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. அவர் மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார். മറ്റുള്ള അവതാര പുരുഷന്മാരെല്ലാം ഉണ്ട്. மற்ற அவதார புருஷர்கள் இருக்கிறார்கள். ദൈവികമായിട്ടുള്ള അംശങ്ങളുണ്ട്. அவர்களுக்குள்ள தெய்வீகமான சத்தம் இருக்கலாம். അവരെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ വക്താക്കളാകാം. அவருடைய தேவனை வெளிப்படுத்துறவர்களா இருக்கலாம். എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு சிறப்புண்டு. ആ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ച് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. அந்த சிறப்பு என்று சொல்லுகிறது, மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்து இன்றைக்கு உயிரோடு இருக்கிறார். മരിച്ച് ഉയർത്ത് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ യൂണിക്നെസ്. അതാണ് അവന്റെ അതുല്യത. அவர் மரித்து உயிர்த்தெழுந்திருக்கிறார், அதுதான் அவருடைய இணையற்ற நாமம். എന്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു. என்னோட செய்தியை நான் முடித்தேன். മിഷൻ ഫീൽഡിൽ വിവിധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. മിഷൻ ഊഴിയ പദ്ധതികളിൽ ചെല്ലും പൊழுது ഒരു വിശ്വാസം ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും ദൈവം എന്താണെന്നും ദൈവം ആരാണെന്നുമുള്ള ഉത്തമമായ ബോധ്യത്തിലേ നിൽക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ. വിശ്വാസം എതുവെന്നും ദേവൻ ആരെന്നും എன்ற ഉണ്മயான എണ്ണത്തോടെ കൂടെ നിൽക്ക வேண்டும். എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മിഷണറി അച്ഛന്മാരോ സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ, ഓരോ ദിവസവും ഒരു ചലഞ്ചിങ് ഡേ ആണ്. എന്നെ പോലെ இருக்கிற போதகர்மார்கள் சுவிசேஷம் சொல்லும் பொழுது ஒவ்வொரு நாளும் சவால்கள் நிறைந்ததாக இருக்கின்றது. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഡയലോഗിന്റെ ദിവസമാണ്. കാരണം என்னவென்றால் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பேசுகிற வேலையாக இருக்கிறது. വിശ്വാസത്തിന് മാറ്റുരയ്ക്കുന്നതായ സമയങ്ങളാണ്. വിശ്വാസത്തിന് മാറ്റി വെളിപ്പെടുത്തുகிற വേലயாக இருக்கின்றது. യഥാർത്ഥ ദൈവം ആരാണ്? ഉണ്മயான தேவன் யார்? കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു ആരാണ്? കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു யார்? യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സിറപ്പ് என்ன? നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ആരാണ്? നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച ദേവൻ யார்? ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതായ ചർച്ചകൾ എപ്പോഴും ഒന്നിൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ആകട്ടെ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. வாழ்க்கையின் செயல் மூலமாக இருக்கட்டும், செய்தியிലായിരിക്കട്ടെ, வந்துட்டே இருக்கும். അതൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. அந்த സവാലുകളെ വിശ്വാസത്തോടെ നിറവേറ്റുവதற்கு தான் தேவன் எங்களை அழைத்திருக்கிறார். വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്ന വിശ്വാസ ജനത്തിന്, ഇവിടെയും വിശ്വാസത്തിന് ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് ആ പല സംശയങ്ങളുണ്ട്. അത് തീർത്തു കൊടുക്കുവാനും ദൈവകൃപയുടെ മഹത്വം നിർത്തുവാനും സാധിക്കണം. വിശ്വാസികൾക്ക് സന്ദേഹങ്ങൾ തീർപ്പதற்கும் അവരുടെ ദേവകൃപയിൽ നിർത്തുവதற்கு നാം செயல்பட வேண்டும். നമ്മുടെ ഏലിയാ പ്രവാചകനും ഇതേ സ്ഥിതിയാണ് വന്നത്. നമ്മുടെ ഏലിയാ ദീർഘദർശിക്കും വിവിധமான ഒരു നിലമേ അവിടെ രണ്ട് ദൈവ സങ്കല്പങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ. ഒന്ന് ബാൽ എന്ന ദൈവം, അങ്ങേ இரண்டு தேவர்களை குறித்த ஒரு நினைவு வந்தது. അശേര പ്രതിഷ്ഠകളുള്ള പൂജ, അശേര പ്രതിഷ്ഠകളെ പൂജ ചെയ്യുന്നവர்கள். അതുകൊണ്ട് അപ്രകാരമുള്ള ചിന്തകളാണ്. യഹോവയായ ദൈവം, കർത്തരാകിയ ദേവൻ. ഈ ഒരു ചിന്ത ഇവിടെ വിശ്വാസ ജനത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എപ്രകാരമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കാനിടയായി. വിശ്വാസികൾക്ക് മുന്നാടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് എപ്പടി செயல்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் புரிந்து கொண்டார். അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ട ആളാണ് ആഹാബ് രാജാവ്. അവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്ക വേണ്ടിയവർதான் ആഹാബ് രാജാവിന് ഈ വിശ്വാസം വിട്ട് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു. ആഹാബ് രാജാ இந்த വിശ്വാസത്തെ വിട്ട് വേറെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് സെன்று വിട്ടാർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഇസബേലിന്റെ വിശ്വാസമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. അവരുടെ മനവിയായ ഇസബേലിന്റെ വിശ്വാസം അവർക്ക് ഇരുന്നത്. ഇസബേലിന്റെ വിശ്വാസം സീദോനി രാജാവായ യത്ബാലിന്റെ മകളായ ഇസബേല് വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസം വേറെയാണ്. ഇസബേലിന്റെ വിശ്വാസം അത് വേറെയായി ഇരിക്കുന്നത്. ജീവനുള്ള ദൈവമായ യഹോവയുടെ വിശ്വാസം അവർ മാറ്റിയിട്ട് അവര് മറ്റ് പൂജാഗിരികൾ സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങി. ജീവനുള്ള ദേവന്റെ വിശ്വാസത്തെ വിട്ട് അനേക പൂജാ സ്ഥലങ്ങൾ അവർ സ്ഥാപിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനം പോലും അങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് മറ്റു പോകാൻ തുടങ്ങി. അവിധമായി ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ സന്ദേഹത്തോടെ ഇതിന്റെ മധ്യയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഏലിയ പ്രവാചകൻ പ്രവർത്തിച്ചത്. இதற்கு மத்தியில் தான் ஏலியா தீர்க்கதரிசி செயல்பட்டார். ഈ 17-ാം അധ്യായത്തിലാണ് ഏലിയ പ്രവാചകൻ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നത്. 17-ാം അധികാരത്തിൽ താൻ ഏലിയ ദീർഘദർശി വരികയാണ്. കാരണം ഇസ്രായേൽ ജനം തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വിട്ട് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ വിട്ട് മറ്റ് വിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുവാനും
ആഹാബിനെ തിരികെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ വിശ്വാസത്തിൽ തിരികെ കൊണ്ടുവരുവാനുമാണ് ഏലിയ പ്രവാചകൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. விசுவாசிகள் விசுவாசம் விட்டு விலகி போன பொழுது அந்த விசுவாசிகளையும் ஆகாபையும் திருப்பி கிறிஸ்துவுக்குள் கர்த்தருக்குள் கொண்டு வருவதற்கு தான் அங்கே ஏலியா தீர்க்கதரிசி எழும்பினார். അങ്ങനെ വളരെ ദൈവകൃപയോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആജ്ഞയ്ക്കനുസരിച്ച് ഏലിയ പ്രവാചകൻ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ദേവകൃപയോടും ദേവന്റെ കട്ടളയിൻപടിയും ഇங்கே ഏലിയ செயல்படுகிறார். ഒരു ദിവസം ആഹാബിനോട് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലാതെ ഇനി 3 വർഷത്തേക്ക് മഞ്ഞും മഴയും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. ஒரு நாள் ஏலியா ஆகாபினிடத்தில் சொன்னார், நான் கற்பனை கொடுத்து அல்லாமல் பனியும் மழையும் பெய்ய மாட்டது என்று. ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് യഹോവയായ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. நான் என்று சொல்லுகிறது கர்த்தராகிய தேவனை குறித்து தான் பேசினார். ബാലാണ് ഈ ഫെർട്ടൈൽ ഗോഡ്, അതായത് സമൃദ്ധിയുടെ ദൈവം എന്ന് അവിടെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. மிகுந்த ஒரு വളർച്ചയിനുடைய ഒരു ദേവൻ എന്ന് சொல்லுகிறது ബാഗാൽ என்று വിശ്വസിத்தார். എന്നാൽ ആ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു മാറ്റം വരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഏലിയ പ്രവാചകൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. அந்த വിശ്വാസத்துக்கு ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുവதற்காகத்தான் ஏலியா தீர்க்கதரிசி செயல்படுகிறார். ആഹാബ് രാജാവ് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ശരിയാകും. ആഹാബ് രാജാ തിരുമ്പി വന്നാൽ എല്ലാം ശരിയാകും. അതുകൊണ്ട് ആഹാബിനോട് പറയുകയാണ്, 3 വർഷത്തേക്ക് ഈ ദൈവം യഹോവയെ വിചാരിക്കാതെ മഴയും മഞ്ഞും ഒന്നും പെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ആഹാബിനിടത്തിൽ ഏലിയ சொல்லுகிறார், 3 ആണ്ടുകൾ ദേവൻ നനയ്ക്കാமல் പനിയും മഴയും പെയ്യ മാട്ടാതെ. ആഹാബിനും മറ്റ് ഇസ്രായേൽ വിശ്വാസികൾ 2 തോണിയിൽ കാൽ വയ്ക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, അവർക്ക് ആർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ആഹാബുക്കും 2 പടകിൽ കാൽ വയ്ക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്കും ഇത് പിടിക്കവിல்லை. ദൈവം ഏലിയാവിനോട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട. ദേവൻ ഏലിയാവിടത്തിൽ சொன்னார், ഇங்கே നിൽക്ക വേണ്ടാം എന്ന്. അങ്ങനെ ഏലിയാവ് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറി പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിധமாக ഏലിയ இந்த இடத்திலிருந்து புறப்பட்டு போகிறார். ഏലിയാവിനോട് ദൈവം പറയുന്നത്, ഏലിയാവിനിടത്തിൽ ദേവൻ சொல்லுகிறார், കെരീത് തോട്ടിന്റെ അരികിൽ പോയി താമസിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കെരീത്ത് ആറ്റണ്ടയിൽ ചെന്ന് തങ്ക வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். എൻ്റെ ഈ ഒരു ധ്യാനത്തിലുള്ളതായ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം അതാണ്. என்னுடைய அந்த தியானத்தினுடைய முதல் பகுதி அதுதான். The experience at Kerith. அந்த கெரீத் பகுதியிലുള്ള അവരുടെ പഴക്കം, അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ, അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെതായ ഒരു വലിയ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുകയാണ്. ദേവൻ അങ്ങേ അവരെ സന്ധിക്கிறாർ. ഏലിയ പ്രവാചകന്റെ പ്രവർത്തന മധ്യേ ഭയത്തിൻ്റെയും നിരാശയുടെയും മധ്യത്ത് ദൈവിക ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുകയാണ്. ഏലിയാവിൻ ഊഴിയത്തിൽ കവലയിൻ വേദനയിൻ മധ്യയിൽ ദേവൻ അങ്ങ് ഇടപെടുகிறார். മിഷൻ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ, അന്യദേശത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ അനേകം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിന് മധ്യേ ദൈവം ഇടപെടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ജീവിത അനുഭവം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. ஊழியம் செய்யும் பொழுது பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில், எதிரான சூழ்நிலைக்கு மத்தியில் தேவன் இടപെടുகிறது ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ണുകളാൽ ഞങ്ങൾ பார்த்திருக்கின்றோம். അതുകൊണ്ട് ഈ ഏലിയാവിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, ആനപടിനാൽ തോട്ടിനരികിൽ പോയി താമസിക്കുക. നീ കെരീത്ത് ആറ്റണ്ടയിൽ ചെന്ന് തങ്ക வேண்டும். ഭയത്തിന്റെയും പ്രയാസത്തിനും മധ്യത്ത് ദൈവം ഒരു ആശ്രയസ്ഥാനം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വേദനയ്ക്കും കവലയ്ക്കും മധ്യയിൽ ആണ്ടവർ ഒരു അടയ്ക്കല ഇടത്തെ കൊടുക്கிறாർ. അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. അത് ദേവനുടെ ഒരു செயலாയിരിക്കുന്നത്. മിഷൻ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നവർക്കും അല്ലാതുള്ള സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നവർക്കും സുവിശേഷ വേല മൂലം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നവർക്കും അല്ലാതുള്ള വിശ്വാസികൾക്കും ദൈവം നൽകുന്ന ചില പ്രോമിസസ് ഉണ്ട്. കർത്തരുടെ ഊഴിയം ചെയ്യുന്നവർക്കും ഊഴിയത്തിൻ മൂലമായ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നവർക്കും ദേവൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചില വാഗ്ദത്തങ്ങളുണ്ട്. ഗോഡ്സ് പ്രൊവിഡൻസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ദൈവത്തിന്റെ ദിവ്യ പരിപാലനവും ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണവും, ദേവനുடைய പുണ്യமான പാതുകാപ്പും വിസാരിപ്പും. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവം ഒരുക്കിയ നീർച്ചാലാണ് കെരീത്ത്. എല്ലാം ഇളந்து വിട്ടപ്പോൾ ദേവൻ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന നീരൂറ്റിதான் அந்த കെരീത്ത് என்று. ദൈവത്തിന്റെ കരുതലാണ്, ദേവനുடைய വിസാരിപ്പ്. കർത്താവിന്റെ ഈ ഒരു പിന്നിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ആരെയും അവൻ തള്ളിക്കളയില്ല. കർത്തർക്ക് പിൻ ചെല്ലുகிறവர்கள் யாரையும் ஆண்டவர் വിട്ട് വിലക മാട്ടാർ. ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാന പാഠങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദേവന്റെ വിസാരിപ്പെ കുറിച്ച് പ്രധാനമായ പാഠങ്ങളെ കற்றுകൊടുக்கிறார். മിഷൻ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും അതാ ഇടവകയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും എവിടെ പ്രവർത്തിച്ചാലും ഒരു വിശ്വാസി ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന കരുതൽ ഇപ്രകാരമാണ്. തിരുച്ചഭയിൽ ഊഴിയം ചെയ്താലും അതേ ഗ്രാമത്തിൽ ഊഴിയം ചെയ്താലും ദേവനുடைய വിസാരിപ്പ് വിധமாக பார்க்கிறோம். വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ചേർന്ന പ്രിയജനമേ, നിങ്ങളോടും മറ്റുള്ളവരോടും പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഗോഡ് കെയർസ് അബൌട്ട് ദ ടൈനിയസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ്. ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾ പോലും അവൻ കരുതലുള്ളവനാണ്. വിശ്വാസികളിടത്തിൽ ഞാൻ சொல்ல விரும்புகிறது, നമ്മുടെ வாழ்க்கையினுடைய ஒரு சின்ன தேவை கூட சந்திப்பதற்கு அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார்.
ദൈവം എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും ഉപയോഗിക്കുന്നവനാണ്. தேவன் எல்லா சூழ்நிலைகளையும் பயன்படுத்துகிறவர். ഓരോ സാഹചര്യത്തെയും അവൻ പാഴാക്കി കളയത്തില്ല. ஒரு சூழ்நிலையை அவர் விருதாவாக மாற்ற மாட்டார். ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ യാത്ര ചെയ്താലും അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അനുഭവമുണ്ട്. ஒரு சிறு பயணம் செய்தாலும் அங்கே தேவ கிருபையினுடைய செயல் வெளிப்படுகிறது. ഞങ്ങൾ അനേകം ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. நாங்கள் ரொம்ப தூரம் ரயிலில் பயணம் செய்திருக்கிறோம். ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഏകദേശം ഒരാഴ്ച ഉപവാസം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും, ഈ യാത്രയിൽ എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. அந்த பயணத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வாரம் உபவாசித்து ஜெபிப்போம், இந்த பயணத்தினுடைய நோக்கம் என்னவென்று. ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ ദീർഘസമയം ട്രെയിനിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തൊരു ദൈവമുണ്ട്. அந்த ரொம்ப தூர ரயில் பயணத்தில் அற்புதங்கள் செய்த അനേകരോട് സുവിശേഷം പറയുവാനും അനേക രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ദൈവം ഇങ്ങനെ അവസരം കൊണ്ടു തരികയാണ്. அநேகரிடத்தில் சுவிசேஷம் அறிவிப்பதற்கும் நோயாளிகளை சுத்தமாக்குவதற்கான வாய்ப்பை ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார். ദൈവം ഒരു കാര്യവും വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല. தேவன் எந்த காரியத்தை வீணாக பார்க்க மாட்டார். ഒരു കാര്യം പാഴായി കാണുന്നില്ല. ஒரு காரியத்தை விருதாவாக பார்க்க மாட்டார். ഏത് സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചാലും അത് പാഴായ താമസമല്ല. எந்த இடத்தில் தங்கினாலும் அங்கே வீணான வாழ்க்கை அல்ல. അവിടെ ദൈവികമായ ഉദ്ദേശമുണ്ട്. அங்கே தேவனுடைய சித்தம் உண்டு. ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ അവിടെ ഉണ്ട്. தேவனுடைய விசாரிப்பு அங்கு உண்டு. ഏലിയാവിനോട് പറയുന്നത്, ஏலி அவனிடத்தில் சொல்லுகிறார், നീ എന്റെ വേല ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ കരുതും. நீ என்னோட வேலை செய்தனால் அவனை விசாரிப்பேன். ദൈവത്തിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നവരും ദൈവത്തിന് പിന്നാലെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചവരും അഥവാ കർത്താവിന് പിന്നാലെ ഇറങ്ങി ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. தேவனுடைய வேலை செய்தவர்களும் கர்த்தரை பின்பற்றுகிறவர்களும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. കരുതൽ കൂടെയുണ്ട്. அவருடைய விசாரிப்பு நம்முடன் உண்டு. കരുതലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. அந்த விசாரிப்பில் நாம் வாழுகிறோம். രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ധ്യാനിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ, God uses every creation for his purpose. ദൈവം തൻ്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും തൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. தேவன் தன்னுடைய எல்லா சிருஷ்டிப்புகளையும் தன்னுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படியாக பயன்படுத்துகிறார். അതുകൊണ്ട് പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ചതായ ഈ ഏലിയാവിന് ഒരു വലിയ മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്മാറി പോക മുയற்சித்த ഏലിയാവുക്ക് ആണ്ടവർ ഒരു മുൻമാതിരിയെ കാട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. ഏലിയാവിനോട് പറയുന്നത്, കെരീത്ത് തോട്ടിനടുത്ത് താമസിക്കണം, കാക്കയെ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുകയാണ്. ഏലിയാവിനോട് சொல்லுகிறார், നീ കെരീത്ത് ആറ്റണ്ടയിലെ തങ്ക வேண்டும், കാകത്തെ ഉനക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുகிறேன் என்று. കാക്ക നിനക്ക് അപ്പവും ഇറച്ചിയും കൊണ്ടുതരും. കാകം ഉനക്ക് അപ്പത്തെയും ഇറച്ചിയും കൊണ്ടുവരുവാൻ. കെരീത്ത് തോട്ടിലെ വെള്ളം നീ കുടിക്കണം. കെരീത്ത് ആറ്റിലിരുന്ന് നീ തണ്ണീർ കുടിക്ക വേണ്ടും. ഈ ഒരു ഭാഗം എന്നെ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിൽ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് പറയുകയാണ്. ഇതൊരു പകുതി എന്നെ മിഷൻ ഊഴിയത്തിൽ അധികமாக എനിക്ക് ഉദവി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചോദിച്ചാൽ ഈ ദൈവത്തിന് ഒരു സൃഷ്ടിയും തള്ളിക്കളയാൻ ഒക്കത്തില്ല. ദേവനുടെ എന്ത് സൃഷ്ടിപ്പയും പുറക്കണിക്ക മുടിയാതെ. മനുഷ്യനെ മാത്രമല്ല ദൈവം തന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരെ മറ്റുമല്ല ദേവൻ തന്റെ ഊഴിയത്തിക്കാக பயன்படுத்துகிறது. നമ്മൾ കാണുന്ന സകല ചരാചരങ്ങളെയും ദൈവം തന്റെ ദൈവരാജ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. നാം പാർക്കുന്ന സകല അണ്ടചരാചരങ്ങളെയും ദൈവത്തിന്റെ ഊഴിയത്തിക്കാக பயன்படுத்துகிறார். കാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ നിസ്സാരപ്പെട്ട പക്ഷിയാണെങ്കിൽ ആ പക്ഷിയെ ദൈവം വലുതായിട്ട് കണ്ട് ഒരു ദൈവ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുവാൻ പറയുകയാണ്. ഒരു കാകം ഒരു സാധാരണ പറവയായിരുന്നാലും ദേവന്റെ ഊഴിയത്തിന്റെ ഒരു പകുതിയാക ഇവിടെ നിരാശയിൽ കഴിയുന്നതായ ഏലിയാവിനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഏലിയാവെ നീ നിരാശപ്പെടേണ്ട, തളർന്നു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു കാക്കയ്ക്ക് ഈ ദൈവത്തിന് വചനം കേട്ട ശക്തിയോടുകൂടി ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിനക്ക് എത്രമാത്രം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും? നീ ഒരുപോതും കവലപ്പെടവോ ഭയപ്പെടവോ വേണ്ട. ഒരു കാകത്തിൻ മൂലமாக இந்த കാര്യം செய்ய முடியும் என்றால் உன் மூலமாக எவ்வளவு பெரிய காரியங்கள் செய்ய முடியும். ആർക്കും വിലയില്ലാത്ത ഒരു പക്ഷി ഇത്രയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും? யாருக்கும் மதிப்பில்லாத இந்த ஒரு பறவைக்கு விதமாக செய்ய முடியும் என்றால் உன்னால எவ்வளவு பெரிய காரியங்கள் செய்ய முடியும். ഏലിയാവിനോട് പറയാണ്, നിന്റെ ജീവിതം നീ റിവൈവ് ചെയ്ത പുതുക്കപ്പെട്ട ശക്തി പ്രാപിച്ച കൂടുതൽ ശക്തിയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് നിൽക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ്. ഏലിയാവൻ சொல்லுகிறார், உன் வாழ்க்கையை புதுப்பித்து அதிக வல்லமையோடு எழும்பி புறப்பட வேண்டும் என்று. ഇത് വളരെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവമാണ്. ഇത് வாழ்க்கையினுடைய ഒരു മികந்த അനുഭവமாக இருக்கிறது. ഞാനിതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ മിഷൻ ഫീൽഡിൽ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ, நாங்கள் இது இந்த ஊழிய பகுதிகள் தியானம் செய்யும் பொழுது ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അനുഭവമുണ്ട്. எங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் உண்டு. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് 30 കാക്കകളുണ്ടായിരുന്നു. எங்கள் வீட்டில் எங்களுக்கு 30 കാകങ്ങൾ இருந்தது. ആ കാക്ക എങ്ങനെ വന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എൻ്റെ സഹധർമ്മിണി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ മകനോട് ഇരിപ്പുണ്ട്. മകന് കൊച്ചിലെ ആഹാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കാക്കകൾ വരും. എൻ്റെ മനവിയും പിള്ളേകളും കഴിക്കാറുകൾ ഉണവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കാകം വരും. ഒരു ചപ്പാത്തിയൊക്കെ മുറിച്ചങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതും വന്നേക്കും. ഒരു ചപ്പാത്തി പിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കാകം വന്നിരിക്കും. സഹധർമ്മിണി ഈ കാക്കയോടൊക്കെ സംസാരിക്കും. എൻ്റെ മനവി കാകങ്ങളിടത്തിൽ പേശും. എന്താടാ താമസിച്ചു പോയി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും.
ஏன்டா லேட்டானது என்று கேட்கும். അങ്ങനെ ഒരു കാക്ക ഒരു ദിവസം ഒരു സ്നേഹത്തോട് അടുത്ത് വന്നു. ഒരു കാകം മിക അൻപോട് കൂടെ കൊച്ചമ്മാവ് ഈ പക്കമാ കാക്ക വന്നത്. എന്നുള്ള പക്ഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം എനിക്ക് മാറിപ്പോയത് അങ്ങനെയാണ്. இந்த காகம் என்ற பறவை குறித்து நினைத்த அந்த எண்ணங்கள் மாறினது ഇത്ര அப்படியாக. ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷിക്കൂട്ടം, இவ்வளவு ஒழுங்குள்ள ஒரு பறவை கூட்டம், അതിന് ഈ ആഹാരം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും, அதுக்கு உணவு கொடுக்கும். അതിലെ സ്നേഹമുള്ള ഒരു കാക്ക വന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ മടിയിൽ വന്നിരിക്കും. அதில் அன்புள்ள ஒரு காகம் வந்து അതിനോടെല്ലാം സംസാരിക്കും. கொச்சமாவோட மடியில் இருந்து கொச்சமாவோட ഒരു കൈ കൊണ്ട് എൻ്റെ മകന് ആഹാരം കൊടുക്കും, ഒരു കൈ കൊണ്ട് കാക്കയ്ക്കും കൊടുക്കും. ഒരു കൈനാൽ മകനുക്കും ഒരു കൈനാൽ കാക്കത്തിനും തുടങ്ങിയത് തന്നെ കൊടുക്കും. കുഴപ്പമായി പോയി. കാരണം ഈ കാക്ക പോയി ഓരോ കാക്കയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ്. அது மட்டுமല്ല இந்த காகம் ഏകദേശം காகத்தை அழைத்து கொண்டு 30 வரும். കാക്കകളോട് വന്നു. கிட்டத்தட்ட 30 காகங்கள் വന്നത്. വന്നപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടമായിട്ടാണ് വരുന്നത്, ഒരു ശല്യമില്ല. ഇത് വന്നപ്പോൾ കൂട്ടமாக വന്നത്, എന്ത് പ്രശ്നമില്ല. എൻ്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ കൂട്ടമായിട്ട് നിന്നാൽ പൈസ ആഹാരം തരാൻ ഒക്കത്തില്ല. என்னோட மனைவி கொச்சமா சொன்னாங்க, கூட்டமாக வந்தால் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு தர முடியாது. എല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് ലൈനായിട്ട് നിൽക്കടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. எல்லாரும் വരിസയാക നില്ലുങ്ങൾ என்று നിങ്ങൾ അതിശയിച്ചു പോകും. நீங்கள் അത്ഭുതപ്പെടുവീങ്ക. അതിശയിച്ചു പോകും. ഈ കാക്കകൾ പതുക്കെ ഒരുത്തൻ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി എല്ലാം ലൈനായിട്ട് നിന്നു. ഒരു കാകം സത്തം പോട്ടത്, അന്ന കാകങ്ങളെല്ലാം വരിസയാക നിന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടെ കല്യാണത്തിന് ഹോളി കണ്ണ് ഇടിക്കുന്നതല്ല കാക്ക ഇടിച്ചത്. നാം നമ്മുടെ മണ്ഡപത്തിൽ കല്യാണத்துக்கு നാം തള്ളുகிறது പോലെ അല്ല. ഓരോരുത്തരും വന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോകും. ஒவ்வொரு காகமாக வந்து சாப்பிட்டு செல்லும். ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് കെ.സി. വർഗീസ് അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തു. எங்களுடைய ஒரு ஊழியக்காரர் கே.சி. വർഗീസ് പടം എടുത്താർ. സംഘത്തിന്റെ ഇതിനകത്ത് മാസികയിൽ അടിക്കാനോട്ട് കൊണ്ട് കൊടുത്തു. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല, ഞാൻ അറിയാതെ സുവിശേഷ സംഘത്തിന്റെ മാതൃകളിൽ അത് പ്രിന്റ് പண்றதுக்கு കൊടുത്താർ. എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇതൊന്നും ഇഫക്റ്റ് ആവതില്ല, ഈ പടം കൊണ്ടുപോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം செயல்படாத இதை கொண்டு போங்கன்னு சொன்னாங்க. തിരുവല്ല ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ചെന്നപ്പോൾ മനോരമ ഏജന്റ് അവിടെ നിൽക്കുന്നു. തിരുവല്ല ബസ് സ്റ്റാൻഡ് സെന്റർ പോളത് മനോരമ ഏജന്റ് അங்கே இருக்கிறார். സുവിശേഷൻ ഇങ്ങനെ ഈ പടം നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്തോ ഈ പടം ചോദിച്ച അയാളാ. இந்த சுவிசேஷன் இந்த படத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிற என்ன கேட்டார். നടന്ന ഒരു സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. எங்களுடைய ஊழிய பகுதியில் நடந்த ஒரு நிகழ்வு என்று சொன்னார். ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നു പറഞ്ഞു. വിധമായ ഒരു നിகழ்வு നടന്നത്. തന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് കൊടുങ്ങன்னு சொன்னாங்க. തന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനും അറിയുന്നില്ല, ആരും അറിയുന്നില്ല. എനിക്കും தெரியாது, யாருக்கும் தெரியாது. ഞാൻ കർണാടകത്തിലാണ്. ഞാൻ കർണാടകയിൽ ഇരിக்கிறேன். എനിക്ക് 1996 എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മനോരമയുടെ സൺഡേ സപ്ലിമെന്റിൽ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് മിഷൻ വർക്കിനെ കുറിച്ച് അവർ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. 1996 ஞாயிற்றுக்கிழமை இதழில் படம் கொடுத்து ஊழியத்தை குறித்து விரிவாக எழுதப்பட்டிருந்தது. അത് ഒരു സഹജീവിയുള്ള സ്നേഹം, അത് സുവിശേഷത്തിനകത്ത് ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, ഓർക്കണം. അതിനാൽ മറ്റ് ഒരുപാട് കഥ പറയാനുണ്ട്, സമയമില്ല. ആനവടിനാൽ മറ്റ് പറവകളിലെല്ലാം വൈത്ത അൻപ് സുവിശേഷത്തിന് കാരണமாக മാറിയിട്ട്. പേപ്പറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഒരു സഹോദരി എന്നെ വിളിച്ചു. அந்த பேப்பரில் வந்தபொழுது எറണാകുളത്തെ സഹോദരനെ കൂപ്പിട്ടാർ. എനിക്ക് ഒരു എഴുത്ത് അനുപ്പിനാർ. എൻ്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഹോണവാർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വേറെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. എന്നോട് പേരും ഹോണവർ എന്ന് மட்டும் അതിൽ എഴുതിയിരുന്നു. അവിടെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ ആൾ കൊണ്ട് എൻ്റെ തന്നു. നോക്കിയപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയെ നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഞാൻ ഡൽഹിയിലിരുന്ന് എൻ്റെ മാമിയാരെ பார்க்க വന്നேன். വലിയ ജോലിയെല്ലാം രാജിവെച്ച് വന്നതാണ്. பெரிய வேலையெல்லாம் நான் ராஜினாமா பண்ணி வந்தேன். ഇവിടെ വന്ന് 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് എന്നെ വേണ്ട. 3 മാസத்துக்கு பிறகு எனக்கு மாமியாருக்கு எனக்கு வேண்டாம். എൻ്റെ വേല പോയിട്ട്, എൻ്റെ സ്നേഹവും പോയി, എൻ്റെ അൻപും പോയിട്ട്. കാക്കയെ സ്നേഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ എന്നെയും സ്നേഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമല്ലോ. കാകത്തെ നേസിക്ക മുടിയുമെന്നാൽ എന്നെയും നിങ്ങൾ നേസിക്ക മുടിയുമേ. കൂടെ വന്ന് താമസിച്ചോട്ടെ. கொஞ்ச നാൾ ഉங்களிടത്തിൽ വന്ന് തങ്ങുകേ. അവരെ അറിയിച്ചു. ഞങ്ങൾ അവരെ ഞാൻ അറിവിത്തേൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ சொன்னேன், ഈ മിഷൻ ഫീൽഡിൽ നടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ വളരെയാണ്. இந்த ஊழிய பகுதியில் நடக்கிற அற்புதங்கள் അനേകം വിശ്വാസികളെ രൂപാന്തരത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പ്രകൃതിയോട് ചേർന്നുള്ളതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇയற்கைയോട് ചേർന്ന ഊഴിയങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥന അനുഭവത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതായ ദൈവകൃപ എന്ന് പറയുന്നത് അളവറ്റതായ കൃപകളാണ്. ഒരു ജപത്തിന് അനുഭവത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കിടക്കുന്നത് അളവറ്റ ദേവകൃപൈതാൻ. നമ്മോട് ഈ ഒരു ഭാഗം പറയുന്നത്, മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ചിലത് ദൈവം മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട്, മറ്റു ജീവികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ദേവൻ சொல்லுகிறது என்னவென்றால் மனுஷனால் செய்ய முடியாத ஒரு சில காரியங்கள். നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എത്ര വലിയതാണ്, നമ്മുടെ പൊறுப்பு എவ்வளவு பெரியது. അതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. ആനപടിയാൽ ആശീർവാദത്തോട് വാഴ നാം കற்றுക്കൊള്ള വേണ്ടും. അവിടുത്തെ എനിക്ക് സമയമില്ല, മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അവിടുത്തെ തോട്ടിലെ വെള്ളം പറ്റി, അങ്ങിരുന്ന കരുത്ത് ആറ്റിലെ തണ്ണീർ പറ്റിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു, ഇനി ഇവിടല്ല, സറഫാത്തിലേക്ക് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. ദേവൻ சொன்னார், ഇനിക്ക് തങ്ക വേണ്ടാം, സാരിഫാത്തുക്ക് செல்ல வேண்டும். സറഫാത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് അടുത്ത ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കാണുന്നത്. സാരിഫാത്തിന്റെ അനുഭവം എന്താണ് എന്നൊരു പകുതിയിൽ നാം പാർக்கிறோம். ഈ ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയുടെ ഒരു സാന്നിധ്യമാണ്. ഒരു ക്രിസ്തവ വിശ്വാസിയുടെ പ്രസന്നം താൻ. ആ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിസോലേറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ, വളരെ തകർന്നതായ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ്. അന്ത വിശ്വാസിന്റെ അനുഭവം ചോർന്നു പോയ അനുഭവം. ഒന്നാമത്തെ ഈ സംഭവം ഏലിയാവിനെ വളരെ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു, ഒരു വളരെ മെച്ചൂർ ആകാൻ സഹായിച്ചു. മുതൽ നികഴ്വ് ഏലിയാവുക്ക് നിറയെ പാഠങ്ങൾ കറ്റുകൊടുത്തത് പക്വமாக മാറിവിട്ടു. ഏലിയാവ് ഒരു സീസൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയൽ പ്രോഫറ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങി. അവർ ഒരു കാലத்துக்கு ஏற்ற ദീർഘദർശിயாக മാറിനാർ.
അത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകനായി മാറുകയാണ്. அவர் மிகவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு தீர்க்கதரிசியாக രണ്ടാമത്തെ மாறுகிறார். അനുഭവം വന്നത് ഒരു തകർന്ന ഭവനത്തിലേക്കാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. இரண்டாவதாக நாம் பார்க்கும் பொழுது உடைக்கப்பட்ட ஒரு குடும்பத்துக்கு പൈശാചികമായ சென்றார். ശക്തി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം, பிசாசினுடைய വല്ലമകൾ நிறைந்திருக்கின்ற ഒരു പകുതി, ആത്മഹത്യയുടെ ചിന്തകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഭവനത്തിലേക്കാണ് ദൈവം ഈ ഏലിയാവിനെ അയച്ചത്. தற்கொலை ஆவி நிறைந்திருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு தான் ஏலியாவை ஆண்டவர் அனுப்பினார். വായിച്ച ഭാഗത്ത് കേട്ടു വിറക് പറിക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ്. விறகு பறக்கிற ஒரு ஸ்திரீ അവരോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം വേണം. அவரிடத்தில் சொன்னார், எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் നിങ്ങൾ வேண்டும், എനിക്കൊരു ഒരു കഷ്ണം അപ്പം കൊണ്ട് തരണം. ஒரு துண்டு அப்பம் கொண்டு வர வேண்டும். അവർ പറഞ്ഞു, ഇത് ഈ വിറക് കൊണ്ട് കുഴിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളത് മാവും ഉള്ള എണ്ണയും വെച്ച് അപ്പം ഉണ്ടാക്കി ഞാനൊരു മകനും കഴിച്ച് മരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. இருக்கிற மாவையும் இருக்கிற தண்ணீரை வச்சு சமைச்சு நாங்கள் சாப்பிட்டு நாங்கள் மரிக்க போகிறோம். അവിടെ വലിയ ഒരു പാഠം ഏലിയാവിനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരു വിധവയ്ക്കും ഒരു ദൈവികമായ വേല ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. ஏலியாவுக்கு ஆண்டவர் இன்னொரு பாடம் கற்றுக் கொடுக்கிறார். ஒரு விதவைக்கும் தேவனுக்காக பெரிய காரியங்கள் செய்ய முடியும் என்று. ജീവിതം തകർന്ന മരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വിധവയ്ക്കും ദൈവ വിഷയമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. வாழ்க்கை உடைந்து மரிக்க போகிற ஒரு விதவைக்கும் தேவனுக்காக பெரிய காரியங்கள் செய்ய முடியும். പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു അട തരണോ, എനിക്ക് ഒരു അപ്പം തരണോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. தீர்க்கதரிசி அப்பத்தை கேட்ட பொழுது அவள் விதவை சொல்லுகிறேன், எனக்கு ஒரு நாங்கள் மரிக்க போகிறோம். ഉടനെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, നിങ്ങളുടെ അപ്പത്തിന്റെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ചെറിയൊരട എനിക്ക് തരാം. അപ്പോൾ தீர்க்கதரிசி சொன்னார், ஒரு பெரிய அப்பம் எனக்கு வேண்டாம், ஒரு சின்ன அப்பம் எனக்கு சுட்டு கொடுங்கள். ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ, ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ സാഹചര്യങ്ങളെ ദൈവാത്മാവിൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. தேவனுடைய பிள்ளைகளை விதமான அனுபவங்கள் நாம் சோதித்து பார்ப்பது, ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்கும் விதமாக வாழ்வதற்கு நாம் முயற்சிக்க வேண்டும். ഈ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചതായ ഗ്രാമങ്ങളിൽ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുണ്ട്. நான் ஊழியம் செய்த கிராமங்களில் விதமாக எவ்வளவு அனுபவங்கள். പരിവട്ടവും വന്നപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുവാനും വീട് വിട്ടിറങ്ങി പോകാനും ചിന്തിക്കുന്ന അനേകം ഗ്രാമവാസികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. பட்டினி வந்த பொழுது, வறுமை வந்த பொழுது மரிக்க போகிற, வீடு விட்டு போகிற விசுவாசிகளை பார்த்திருக்கிறேன். അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹത്തോടെ ആരാധനാ സമൂഹത്തിൽ അവരെ ചേർത്ത് വെച്ച് അവരെ ദൈവകൃപയുടെ മുഖത്തിൽ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവം പലപ്പോഴും അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ സുവിശേഷം അറിവിത്ത് ആരാധനാ സമൂഹത്തോട് ചേർന്ന് നിൽപ്പதற்கான വായ്പ ദേവൻ എനിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ത്രീയോട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ മരണത്തിന്റെ വക്കിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയാണെങ്കിലും അവർ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. ഇത് സ്ത്രീ നടത്തിൽ சொன்ன பொழுது மரிக்க போகிற ஒரு ஸ்திரீ ஆனாலும் அந்த ஸ்திரீ ஒரு காரியத்தை செஞ்சார். മരണത്തിന്റെ വക്കിൽ ഒരു ദൈവിക ചിന്ത അവളുടെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കാൻ തുടങ്ങി. മരണത്തിന് ഓരത്തിലും ഒരു ദൈവികமான சிந்தனை அந்த ஸ்திரீയുടെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചത്. ചെറിയ ഒരു അടയുണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നു. ഒരു സിറു അടை சுட்டு கொண்டு வந்தார். പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, നിന്റെ കലത്തിലെ മാവ് തീരത്തില്ല, ഭരണിയിലെ എണ്ണ കുറയത്തില്ല. தீர்க்கதரிசி சொன்னார், உன்னுடைய கலத்தில் இருக்கிற குறையாது, உன்னுடைய கலயத்தில் இருக்கிற எண்ணெய் முடியாது என்று. നീ നിന്റെ കുടുംബം ഇതുകൊണ്ട് അതിജീവിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്, അതിജീവനം നടത്താൻ പോവുകയാണ്. നീ ഇതിൻ മൂലமாக உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ சிறப்பாக வாழப் போகிறாய். അത് ഈ മരിക്കാൻ പോകുന്ന ഏത് മനുഷ്യനിലും ഒരു നന്മയുണ്ട്. മരിക്ക പോകുന്ന എന്ത മനുഷ്യന്റെ ഇടത്തിലും ഒരു നന്മയുണ്ട്. സുവിശേഷ വേലയിൽ നാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതാണ്. മനുഷ്യരിലുള്ളതായ സാധാരണപ്പെട്ട മനുഷ്യനായാലും അവനുള്ള ഉള്ളിലെ ഒരു നന്മയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രാർത്ഥനയോട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. മനുഷ്യനിൽ എന്ത മനുഷ്യനും നന്മയുണ്ട് എന്ന് പുരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉണ്മയാക ഊഴിയം ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങേ ദേവൻ செயல்படுவார். എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഒരു ദൈവിക ചിന്തയുണ്ട്. എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഒരു ദൈവികമായ ചിന്തയുണ്ട്. അതിനെ ജ്വലിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ദൈവികമായ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അതെ, പ്രകാശിക്ക പണ്ണുகிறதான் ദേവന്റെ ഊഴിയം എന്ന് சொல்லுகிறது. പാവപ്പെട്ടവനെ തള്ളിക്കളയുന്നതല്ല, ഏളയെ തള്ളിവിടുகிறതല്ല, മാറോട് ചേർക്കുന്നതാണ് സുവിശേഷം. മാർബോട് ചേർക്കുന്നതാണ് സുവിശേഷം. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീ ഒരു അപ്പം കൊണ്ടു കൊടുത്തു. ആനപടിയാൽ இந்த സ്ത്രീ ഒരു അപ്പം കൊണ്ട് കൊടുത്താർ. അവിടെ ദൈവിക ചിന്ത അവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. അങ്ങേ ദേവനുടെ ചിന്തനെ ആരംഭിക്കുന്നു. വിശക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നവൻ ദൈവമുള്ളവനാണ്. പസിக்கிறവർക്ക് ഉണവ് കൊടുக்கிறവരുടെ ഇടത്തിൽ ദേവൻ ഇരിக்கிறார். അവിടെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങേ ദേവൻ செயல்பட ആരംഭിച്ചു. ആ സ്ത്രീക്ക് ഭൗതികമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ആത്മീയമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. அந்த സ്ത്രീക്ക് ഉലകപ്രകാരമായ ആശീർവാദങ്ങൾ மட்டுமല്ല, ആവിക്കുரிய ആശീർവാദങ്ങളും கிடைத்தது. അവളുടെ മകൻ മരിച്ചുപോയി. അവളുടെ മകൻ ഇറന്നു പോനാൻ. ഏലിയ പ്രവാചകൻ അവനെ പ്രാർത്ഥനയാൽ ജീവിപ്പിക്കുകയാണ്. ഏലിയാ ദീർഘദർശി ജപത്താൽ അവനെ ഉയർത്തെഴുപ്പുകയാണ്. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമാണ്. അവിധமாக ആശീർവദിക്കപ്പെട്ട ഒരു வாழ்க்கை. ഞങ്ങൾ ഒരിടത്തോട് കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി. ഞാൻ ഒരിടത്തിൽ കൺവെൻഷൻ ചെയ്തു കൊടുക്ക സെൻട്രൽ. സ്ഥലം പറയുന്നില്ല, ഡൽഹിയുടെ ഭാഗത്താണ്. ഇടം சொல்ல விரும்பல. ഞാൻ ഡൽഹി പകുതിയിൽ സെൻട്രൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ സെന്ററിൽ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ഒരു ജപമയത്തിൽ ഉட்கார்ந்திരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അമ്മയും ഒരു മകനും ഒരു മകളും കൂടെ അവിടെ വന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. ഒരു അമ്മാവും മകനും മകളും ജപിക്കാർക്കാ വന്നാർ. വളരെ ദുഃഖത്തിലാണ്. അമ്മ മിക ദുഃഖത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു. മകൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മകൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നു. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു. മകൾ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിക്കുന്നു. കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പ്രാർത്ഥിച്ചു.
കാര്യങ്ങളെല്ലാം சொந்தக்கு முன்னாடி ஜெபிக்க சொன்னார், ஜெபித்தோம். 5 വർഷം ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി നാട്ടിൽ വന്നു. 5 ആണ്ടുக்கு முன்னாடி நாங்கள் இடம் மாறி ஊருக்கு வந்தோம். നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ஊருக்கு வந்த பொழுது അവിടെ ഒരു രാത്രി 12 മണിയായപ്പോൾ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞു. 5 ആണ്ടുകൾ முடிந்தது. രാത്രി ഒരു 11 മണിക്ക് இரவில் ഒരു 11 മണിക്ക് എനിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വന്നു. എനിക്കൊരു ഫോൺ കാൾ വന്നത്. ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുകയാണ്. ഒരു ഫോൺ കോൾ. ഞങ്ങൾ രണ്ടും തൂങ്ങ പോയ വേളയിൽ ഒരു ഫോൺ കാൾ വന്നത്. ആ ഫോണിന്റെ അപ്പുറത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു യുവാവിന്റെ ശബ്ദം, அந்த ഫോണിന്റെ എതിർ ദിശയിൽ നിന്ന് പേசுகிற ഒരു വാലിബനുടെ ശബ്ദം, അവൻ വളരെ വ്യസനത്തോടുകൂടി ആദി കൊണ്ട് വിളിക്കുകയാണ്. അവൻ മിகவும் വേദനയോടുകൂടെ ഭാരത്തോടെ കൂപ്പിടുകയാണ്. അച്ഛാ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണ്. അച്ഛാ അച്ഛാ എന്ന് കൂപ്പിടുകയാണ്. ആ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അവനെ ഓർമ്മ വന്നു. അവന്റെ കുരൽ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അവനെ ஞாபகത്തിൽ വന്നത്, 5 വർഷം മുമ്പ് നീ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നവനല്ലോ, നീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുകയായിരുന്നു, നീ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാണെന്ന് ചോദിച്ചു. 5 ആണ്ടുകൾക്ക് മുன்னாடி നീ ജപിക്ക വന്നവനല്ലവാ, നീ ഇപ്പോൾ എന്നെ ചെയ്യുകയായി എന്ന് കേട്ടാർ. അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാനിപ്പോൾ ഗൾഫിലാണ്, ഞാനിപ്പോൾ വെളിനാട്ടിലിരിக்கிறேன், ഞാനിപ്പോൾ വളരെ വിഷമ ദുഃഖത്തിലാണ്, ഞാൻ മികവും ഇപ്പോൾ വേദനയോടെ ഇരിக்கிறேன். ഡൽഹിയിൽ വെച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതമൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് പോയി. ഡൽഹിയിൽ എൻ്റെ வாழ்க்கையெல்லாம் சிறப்பாக சென்றது. ഞാൻ ചില ദുർമാർഗങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടു. ഇங்கே வந்து ഞാൻ തവറാன செயல்களில் ஈடுபட்டேன். എനിക്ക് ആർക്കും പിടിക്കാത്ത ചില രോഗം എനിക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് யாருக்கும் വരാத നോയ്കൾ ഏർപ്പെട്ടത് എയ്ഡ്സ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അത് എയ്ഡ്സ് എന്ന് നിனைக்கிறேன். അങ്ങനെ ഒരു രോഗപ്രയാസങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അവിധமான ഒരു നോയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരിக்கிறேன். എൻ്റെ வாழ்க்கையை முடிக்க போகிறேன். എനിക്ക് തിരികെ പോയി എൻ്റെ അമ്മയെ കാണാൻ ഒക്കത്തില്ല. എനിക്ക് തിരുമ്പി ചെന്ന് എൻ്റെ അമ്മയെ பார்க்க முடியாது. നാട്ടിൽ പോകണം, അടുത്ത ആഴ്ച നാട്ടിൽ പോകണം, അടുത്ത വാരം ഊർക്ക് ചെല്ല വേണ്ടും. അവന്റെ കയ്യിൽ വിഷത്തിന്റെ കുപ്പി വെച്ചോണ്ടാ വിളിക്കുന്നത്. അവന്റെ കരങ്ങളിൽ വിഷത്തിന്റെ കുപ്പി വെച്ച് പെട്ടെന്ന് എന്റെ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചിട്ട്, എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നിന്റെ വിഷക്കുപ്പി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. എടുത്തു. കൊച്ചമ്മ കൂപ്പിട്ടാർ, ഉന്റെ കയ്യിൽ എന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്ന കുപ്പി എടുക്ക சொன்னார். ബാത്റൂമിൽ കയറടാന്ന് പറഞ്ഞു. ബാത്റൂമുകൾ ഏറെ சொன்னாங்க. വിഷം അവിടെ ഒഴിക്കടാന്ന് പറഞ്ഞു. ശബ്ദമെല്ലാം ഞാൻ ഒഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. அந்த നഞ്ച് വിഷത്തെ വളരെ ശക്തിയോടുകൂടി ആത്മാവിന്റെ കൃപയിൽ അവനോട് സംസാരിച്ചു. മിക വല്ലമയോട് ആത്മാവ് കൃപയെ പരവിറ്റ് അവനുക്കുള്ളേ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കളയടാന്ന് പറഞ്ഞു. തണ്ണി ഊത്തി വിട എന്ന് சொன்னார். കുപ്പി താഴെയിട്ട് പൊട്ടിക്കിടാന്ന് പറഞ്ഞു. പൊട്ടിച്ചു. அந்த பாட்டில் கீழே போட்டு உடைத்தான். എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, அப்புறம் சொன்னார், ഏത് രോഗം വന്നാലും നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. എന്ത് നോയ് വന്നാലും എന്നെ നേസിക്കുന്ന ഒരു ദേവനുണ്ട്. ആ ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷത്തിൽ ഒരു ദൈവിക ചിന്ത ആ യുവാവിന്റെ മനസ്സിൽ വന്നതുകൊണ്ട് அந்த பிரத்யேகமான வேளையில் தேவனுடைய அந்த பிரத்யேகமான சிந்தனை வந்தபோது അനുഭവത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുവാൻ സാധിച്ചു. തർക്കോലിൻ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അവൻ പിന്മാറി. ഇതുപോലുള്ള ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ഇടപെടുവാനാണ് ദൈവം നമ്മെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വിധமான வாழ்க்கையில் சந்திப்பதற்காக தேவன் നമ്മെ അழைത്തിരിக்கிறார். സ്ത്രീക്ക് മാത്രമല്ല ഗുണമുണ്ടായത്, இந்த സ്ത്രീക്ക് மட்டுമല്ല ഗുണമുണ്ടായത്. ഈ വിധവയായ സ്ത്രീ മൂലം ഈ ഏലിയാവിന് ഒരുപാട് ഗുണമുണ്ടായി. இந்த விதவை ஸ்திரீ மூலமாக ஏலியாவுக்கு நிறைய பயன் உண்டாயிற்று. ഗോസ്പൽ മിഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി. ദൈവികമായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷ, ദൈവവേല എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒന്നിച്ച് പരസ്പരം പങ്കുവെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദേവന്റെ ഊഴിയം എന്ന് சொல்லுகிறது പങ്കിട്ട് செல்லுகிற ഊഴിயமாக இருக்கிறது. അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം ബലപ്പെടുത്തുന്ന സംഗതിയാണ്. അത് ഒരുവർക്കൊരുവർ താങ്ങുகிற അനുഭവം. ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം കണ്ട് എൻ്റെ ജീവിത വിശ്വാസം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാൻ എനിക്ക് ദൈവം ഇട തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള ഏഴை വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസത്തെ பார்த்து എൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് ദേവൻ ഉദവി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം ബലപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവികമായ അനുഭവമാണ്. ആനവിടെ ഒരുവരെ ബലപ്പെടുത്തുന്നത് ദേവനുടെ അനുഭവം. അതുകൊണ്ട് അപ്രകാരമുള്ള ഒരു വേലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നാം നിൽക്കുന്നത്. അവിധமான ഒരു ഊഴിയത്തിനുള്ള പകുതിയാக നാം നിൽக்கிறோം. ആ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. அந்த ഒരു ആശീർവാദം നമ്മുടെ வாழ்க்கைയിൽ தேவையாகிருக்கிறது. ഈ ഒരു പ്രത്യേക സംഭവത്തിലൂടെ വീണ്ടും ഈ ഏലിയാവിനെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. இந்த பிரத்யேகமாக நிகழ்வு மூலமாக ஏலியாவை ஆண்டவர் പൈശാചികമായ അവസ്ഥയുള്ള ഒരു ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് അതിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഈ പ്രവാചകന് ശക്തി കൊടുത്തു. പിശാചിന്റെ ആവി നിറയുന്ന വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് அந்த വീട്ടെ സീർപ്പെടുത്തുവർക്ക് ദേവൻ ഇവർക്ക് ആവിയെ കൊടുത്താർ. അപ്പോൾ വിശ്വാസം അപ്രകാരം ബലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. വിശ്വാസം അവിധமாக ബലം കൊണ്ടത്. നാം എല്ലാം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അനേകം ആളുകളുമായിട്ടുള്ള സുവിശേഷത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കണം. നാം ഉരുവാക്കപ്പെടുகிறது മറ്റവர்களுமாக இருக்கிற தொடர்பு மூலமாகவும் சுவிசேஷம் மூலமாகவும் என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ഇത് നമ്മുടെ സന്ദേശമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ செய்தியாக இருக்கின்றது. സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്നോട് നേരം முடிந்து വിട്ടത് എൻ്റെ എന്നാൽ അവസാനത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. കടസി ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചൊല്ലി முடிக்கிறேன். ഈ ഏലിയാവിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. ഏലിയാവുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഒരു നിഗഴ്വുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നവെന്നാൽ അത് ഏലിയാവ് ഈ ബാലിനെയും യഹോവയും തമ്മിൽ ഈ ആഹാബിൽ നിന്നും ആഹാബിന് തിരികെ വിശ്വാസം വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ അത് സാധിക്കുന്നില്ല. ആഹാബെ തിരുപ്പി കൊണ്ടുവര വേണ്ടുമെന്ന് നിனைத்தപ്പോൾ അത് മുടിയവില്ലേ. അപ്പോൾ ഏലിയാവ് തീരുമാനിച്ചു, അപ്പോൾ ഏലിയാവ് മുടിവെടുത്താർ, ഒരു ആരാധന അനുഭവത്തിലേക്ക് നീങ്ങാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഒരു ആരാധന അനുഭവത്തിലുള്ള കർമ്മേൽ പർവ്വതത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ്. കർമ്മേൽ മലൈമേലെ ഏറിനാൻ.
400 450 പ്രവാചകന്മാർ 850 പ്രവാചകന്മാരെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. വിളിച്ചു. 400 450 850 ദീർഘദർശികളെ അழைக்க சொன்னார். 2 യാഗപീഠങ്ങൾ ഉണ്ടായി. 2 ബലിപീഠങ്ങൾ കെട്ടപ്പെട്ടത്. യാഗം കഴിക്കും. നമുക്കറിയാം, ചരിത്രം അറിയാം. அந்த வரலாறு നമുക്ക് தெரியும். അവിടെ ഏലിയാവ് തീരുമാനിച്ചത്, അങ്ങ് ഏലിയ മുടിവെടുത്തത്, ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയോ ഒരുപക്ഷെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൂടെയോ ദൈവം ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ സമൂഹ സേവ മൂലமாக ഉണ്മ ദേവൻ ആരെന്ന് വെളിപ്പെടുത്ത മുടിയാത്ത ഒരു ആരാധനാ സമൂഹത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ മാത്രമേ ദൈവം ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു ആരാധന അനുഭവത്തിൽ മറ്റുംതാൻ ദേവൻ ആരെന്ന് വെളിപ്പെടുത്ത മുടിയും. നമുക്കറിയാം, ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ തോറ്റു പിന്മാറിപ്പോയി. നമുക്ക് தெரியும் ബാകാലിനുടെ ദീർഘദർശികൾ തോറ്റ് ഏലിയാവ് 12 കല്ലുകൾ എടുത്തു വെച്ചു. ഏലിയ 12 കற்கள் എടുത്തു வைத்தார். ആ 12 കല്ലെടുക്കാനുള്ള കാരണമുണ്ട്. அந்த 12 കற்கள் എടുപ്പதற்கு കാരണമുണ്ട്. 10 ഗോത്രങ്ങൾ 2 ഗോത്രങ്ങൾ മാറി തെക്കേ രാജ്യം വടക്കേ രാജ്യം മാറിയ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമായില്ലായിരുന്നു. 10 ഗോത്രങ്ങളിലിருந்து വടക്ക് തെക്ക് രണ്ടാக പിരിந்தது தேவனுக்கு பிடிக்கவில்லை. ഇസ്രായേൽ വിഘടിതമായി നിൽക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. ഇസ്രായേൽ പിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് വിരുപ്പമില്ല. ഈ കർമ്മേൽ പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് അവരെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഏലിയാവ്. இந்த കർമ്മേൽ മലയിൽ മേൽ வைத்து അവരെ ഒരുമിക്ക 10 കല്ലും 2 കല്ലും 12 കല്ലാക്കി വെച്ചു. 10 കற்களுം 2 കற்களுം ബലിപീഠത്തെ കെട്ടിനാർ. അവിടെയാണ് യാഗം കഴിക്കുന്നത്. അങ്ങേ താൻ ബലി സെലുത്ത വേണ്ടിയത്. ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥലം തീ ഇറങ്ങി വരണം. ദേവന്റെ സന്നിധിയിലിരുന്ന് അഗ്നി ഇറങ്ങി വേണ്ടും. ഈ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭം ഞാൻ പറയുന്നത്, இந்த ഒരു പ്രത്യേകമായ സൂழ்நிலை உங்களுக்கு சொல்லுகிறது. വിശ്വാസത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണവും വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ ദർശനവും കാണുന്നത് ആരാധനയുടെ മൂർത്തിഭാവത്തിലാണ്. ആരാധനയുടെ മധ്യത്തിൽ தான் വിശ്വാസത്തിനുடைய മുഴുമയാക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവത്തെയും വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉറുതിയെയും നാം பார்க்கிறோம். പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഒരു ദർശനമാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. പരിശുദ്ധ തിരുവിരുന്ന് ആരാധനയുടെ ദർശനത്തെ பார்க்கிறோம். അതുപോലെ പരിശുദ്ധ മാമോദീസയുടെ ഒരു ലക്ഷണം കൂടിയാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. പരിശുദ്ധ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിന്റെ അനുഭവത്തെ பார்க்கிறோം. അവിടെ വെള്ളമൊഴിച്ച് അതിനെ വെള്ളമൊഴിക്കുകയാണ്. அந்த ബലിപീഠത്തിന്മേൽ തണ്ണീർ ഊറ്റുക. അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതേ ശുദ്ധീകരിക്കാർ. അവിടെ തീ ഇറങ്ങി വരികയാണ്. അങ്ങ് അഗ്നി ഇറങ്ങി വരുகிறது. പരിശുദ്ധ കുർബാനകൾ നടക്കുന്ന വലിയൊരു സംഭവമാണ്. പരിശുദ്ധ തിരുവിരുന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു പെരിയ നിகழ்வு. വിശ്വാസ ജനത്തെ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ വചനത്താൽ അവരെ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ, വിശ്വാസികളെ വചനത്തിന് മൂലமாக ഒരു നല്ല ആരാധന സമൂഹമായി രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ സാക്ഷികളായിട്ട് മാറുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. ഒരു ഉണ്മயான ആരാധന കൂട്ടமாக അവരെ മാറ്റുമ്പോഴാൻ അവർ ഉണ്മயான സാക്ഷികളാக മാറുவார்கள். ഇവിടെ എന്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച അനേകരുണ്ട്. വർഗീസ് മാത്യു ഉണ്ട്, അതുപോലെ യോഹന്നാൻ ഉപദേശിയുണ്ട്. എന്നോട് ഊഴിയം ചെയ്ത വർഗീസ് മാത്യുവും യോഹന്നാൻ എன்ற ഊഴിയക്കാരകൾ ഇരിക്കുകയാണ്. പ്രശ്നങ്ങളുടെ മധ്യത്ത് ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ യോഹന്നാൻ എന്നെ വിളിച്ചു. പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മധ്യയിൽ യോഹന്നാൻ ആളുകൾ തടിയും വടിയുമായിട്ട് അങ്ങനെ അടിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ചുറ്റും ആട്കൾ തടി വൈത്തിന് അടിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ്. മാമോദീസ ശുശ്രൂഷ അവിടെ നടക്കണം. ചുറ്റുപാടും ആളുകൾ അവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ചുറ്റുപുറങ്ങൾ ആട്കൾ ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ വേദപുസ്തകം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ധൈര്യത്തോടെ റോഡിലൂടെ നടന്നകത്ത് കയറി. ഞങ്ങൾ വേദാമത്തെ തൂക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ധൈര്യமாக ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ ശാരീരിക ബലത്തിലല്ല, എങ്ങളുടെ ഉടൽ രീതിயான ബലത്തിലല്ല, നിലവിളിയുടെ പ്രാർത്ഥന അനുഭവത്തിൽ കയറി എങ്ങളുടെ ദേവവിശ്വാസ അനുഭവത്തിൽ കടന്നു ചെன்று വിശുദ്ധ കുർബാനയും മാമോദീസ അവിടെ നടത്തി. തിരുവനന്ത ആരാധനയും ജ്ഞാനസ്നാനം ആരംഭിച്ചത്. ബഹളമുണ്ട്, ഞങ്ങൾ തീർന്നു. പ്രശ്നമുണ്ട്, എല്ലാം മുടിഞ്ഞു പോയി. ഞങ്ങൾ ചെன்றோம். ഏത് പ്രശ്നങ്ങളുടെ മധ്യയും വിശ്വാസം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മധ്യയിലും വിശ്വാസത്തെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പ്രത്യേകമായി പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ആരാധനയിൽ നിങ്ങൾ ശക്തരാകണം. ആരാധനയിൽ വന്ന വിശ്വാസത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയോട് ലഭിക്കുന്ന മിഷൻ ദർശനമാണ് ദർശനം. പരിശുദ്ധ തിരുവനന്തപുരം മൂലமாக கிடைக்கிற കർത്താവ് ക്രൂശിൽ മരിച്ചതാണ് നമ്മുടെ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. നമ്മുടെ മിഷൻ ഊഴിയത്തിന് അടിപ്പട ആഘോഷമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന. അതിന്റെ കൊണ്ടാട്ടം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ആരാധന. വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആ വലിയ ദർശനം ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി അനേകം ആളുകളെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ, ഉലകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിറയെ മക്കളെ മീട്ടുകൊള്ളുവதற்காக മാർത്തോമാ സഭയ്ക്ക് ആളാം പ്രതിവേലയുണ്ട്. മാർത്തോമാ തിരുച്ചഭയ്ക്ക് തനിയാക ഊഴിയമുണ്ട്, പ്രഭാഷണങ്ങളുണ്ട്, വേദാഗമ ചെയ്തികളുണ്ട്, കൂദാശകളുണ്ട്, പുനിത ആരാധനകളുണ്ട്. കൂദാശയുള്ള ദർശനത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മിഷൻ പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത്. இந்த புனித ஆராதனைகள் தரிசனத்தில் தான் ஊழியம் முழுமையாக்கப்பட வேண்டும். ഒരു കുഞ്ഞിനെ മാമോദീസ മുക്കുമ്പോൾ, ഒരു കുളന്തയ്ക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചിന്തിക്കണം. മുഖ്യமாக ഗവനിക്ക வேண்டும். അനാഥരായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാകണം. അനാഥരെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തന ഇരിക്ക வேண்டும். അതിന്റെ ഒരു ദർശനത്തിൽ ഇറങ്ങുവാൻ പ്രവർത്തകർ സാധിക്കണം. அந்த ദർശനത്തിൽ செயல்படுவதற்கு ஊழியக்காரர்களுக்கு முடிய வேண்டும். അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ദർശനം പ്രാപിക്കാൻ ഇടയാകണം. അവിധമായ ദർശനത്തെ പെറ്റുകൊള്ള வேண்டும். വിശ്വാസം ഉറച്ചു നിൽക്കണം. വിശ്വാസത്തിൽ ഉറുതിയായി നിൽക്ക வேண்டும். ഏലിയാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ 3-ാം വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഏലിയാ சொன்னதுപോലെ 3 ആണ്ടുകൾ കർമ്മേലിലെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർമ്മേലിലെ ജപത്തെ മുടിച്ചപ്പോൾ മഴ പെയ്തു. മഴ പെയ്തത്.
ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ദേശം ആശ്രയിക്കപ്പെടാൻ ആരംഭിച്ചത്. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മോട് കൂടി ഇരിക്കട്ടെ. ദേവന്റെ കൃപ നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടും. സമയം പോയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടിരുന്നതിൽ സന്തോഷം. നേരം പോനാൽ നിങ്ങൾ പുറമെയോടിരുന്നതിൽ മகிழ்ச்சி. അനേകം അനുഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. நிறைய അനുഭവങ്ങൾ சொல்ல എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ വ്യാപരിക്കട്ടെ. ஆனால் தேவனுடைய இரக்கம் உங்களிடத்தில் பரவட்டும். ശക്തമായിട്ട് സുവിശേഷം നടക്കട്ടെ. வல்லமையாக ஊழியம் நடக்கட்டும். ശക്തമായി കൂദാശകൾ ദർശനം പ്രാപിക്കട്ടെ. வல்லமையாக புனித ஆராதனைகள் பலப்படட்டும். ഈ പന്തലിനടിയിൽ ആരംഭിച്ചതായ സുവിശേഷ വേല, இந்த പന്തലുക്കുള്ളേ ആരംഭിച്ച സുവിശേഷ ഊഴിയം, നമ്മുടെ ഏത് പ്രാർത്ഥനയും ഏത് മീറ്റിംഗ് പ്രധാനപ്പെട്ട മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ കൗമ ചൊല്ലി ആരംഭിക്കും. നമ്മുടെ മുഖ്യமான ആരാധനയും പ്രാർത്ഥനയും വചനഘോഷവും ഒന്നിച്ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു വലിയ പ്രവർത്തനത്തിന് ശക്തിയാകുന്നത്. ആരാധനയും ജപമും ചെയ്തിയും ഒന്നു ചേരുമ്പോൾ അത് പെരിയ അനുഭവமாக മാറുகிறது. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവിധமாக ദൈവം നമ്മെ ആശീർവദിപ്പാരാക. ഇതിനെ നിയോഗിച്ച എല്ലാവരോടുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കട്ടെ. ഇതിനെ പൊറുപ്പെടുത്ത അനേവരിടത്തിൽ എന്നോട് മகிழ்ச்சி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അനേവർക്കും നന്ദി. എനിക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രിയ സഹോദരനെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം. மொழிபெயர்த்த பிரிய சகோதரனுக்கும் ஆக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன். ஜெபம் செய்வோம். எல்லாவரும் கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற எங்கள் பரலோக பிதாவே, இந்த நல்ல இரவுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. 129வது மாராமன் ஆண்டவரே, இந்த கன்வென்ஷன் கூட்டத்தில் தமிழ் மாநிலத்தில் இருந்த ஆண்டவரே, விசுவாச மக்களுக்கு ஒன்று சேர்ந்து உம்மை ஆராதிப்பதற்கு ஆண்டவரே நீ எங்களுக்கு கொடுத்த கிருபைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, இந்த நாட்களில் ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபையை பெற்றுக்கொண்டு வாழ நீ எங்களுக்கு கொடுத்த கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. ஹல்லேலூயா. நாங்கள் ஆராதிக்கிற மக்களாக ஆண்டவரே, உம்மை பின்பற்றுகிற மக்களாக உமக்காக வாழ எங்களுக்கு கிருபையை தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. எங்களை விசுவாச மக்கள் அனைவரே உம்முடைய கரத்தில் நாங்கள் ஒப்புக தருகிறோம். அவர் ஒவ்வொருவர்களே நீ ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, எங்களை ஊழியங்களுக்காக ஊழிய பணித்தளங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறேன். பிரத்யேகமாக தமிழ் மாநிலத்தில் நடக்கிற எல்லா ஊழியங்களையும் எல்லா பணித்தளங்களையும் ஆண்டவருடைய கரத்தில் நாங்கள் ஒப்பு தருகிறோம். ஆண்டவரே, எங்களை திருச்சபைக்கு தலைமை தாங்குகிறார் எங்கள் பேராயர்களுக்காக ஆயர்களுக்காக ஊழியர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறேன். எல்லோரையும் நீ ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறேன். இந்த இரவில் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட அனைத்து மக்களையும் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பி நீ வழி நடத்தும். இந்த கூட்டத்துக்கு தலைமை தாங்கிய ஆண்டவரே, ஹல்லேலூயா கர்த்தாவே, இன்னைக்கு செய்தி அளித்த ஆண்டவரே, பாடல்களை பாடிய எல்லா மக்களையும் கருத்தில் நாங்கள் ஒப்பு தருகிறோம். அனைவரையும் ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும். 2 நாட்கள் ஆண்டவரே மறுபடியும் நடக்கிற கூட்டத்தை நீ ஆசீர்வதியும். எங்களுடைய ஜெபத்தை கேட்ட கிருபைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எங்கள் ரட்சகரும் எங்கள் மீட்பருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமை அதிகாரமுள்ள நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ആമേൻ. പിതാവായ ദേവരുടെ അൻപ്, കുമാരനാം ക്രിസ്തുവിൻ കൃപ, പരിശുദ്ധാവിയൻ കൂട്ടായ്മ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇരുപ്പതാകെ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ.